بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اللہم صل علی محمد کما تحب وترضى له وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اللہم انی اسألک باسمک الاعظم ورضوانک الاکبر آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ناظرین، لونسکوگ مسلم سینٹر ناروے کی جانب سے میں ہوں آپ کا میزبان محمد طاہر عزیز۔ اللہ رب العزت نے نہ صرف انسان کو پیدا فرمایا بلکہ اس کی تخلیق کے بعد اس کی ضروریات زندگی کے لیے اتنی وافر تعداد میں اپنی نعمتوں سے نوازا کہ قرآن مجید میں خود ارشاد فرمایا کہ اگر تم میری نعمتوں کو گننا چاہو، میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، تو تم میں سے کوئی بندہ بھی میری نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتا۔ ارشاد فرمایا ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم میری نعمتوں کو گننا چاہو تو کبھی نہیں گن سکتے۔ اور ان نعمتوں کا تسلسل اتنا ہے، ایک سے بڑھ کر ایک ہے، کسی ایک نعمت کو انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ میرے لیے اہم نہیں ہے، بلکہ جس بھی نعمت کو دیکھتا ہے ان میں سے ایک دوسری سے کہیں زیادہ قیمتی اور انسانی زندگی کے لیے اہم نظر آتی ہے۔ اس لیے رب العزت نے قرآن مجید سورہ رحمان شریف میں 31 ٹائمز ارشاد فرمایا، انسان کے ضمیر کو جھنجھوڑا کہ تو غور کر، تو فکر کر، تو اس کو سوچ، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ تو اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلائے گا۔ میرا آج کا موضوع نعمتوں کے لیے کفران نعمت یا شکران نعمت نہیں، ورنہ ہم اس کو دیکھتے قرآن کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں، ہم بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ان نعمتوں میں سے ایک نعمت جس کا مقابلہ دنیا کی آج تک کوئی چیز نہیں کر سکی، اس نعمت کو نعمت عقل اور فکر کہا جاتا ہے۔ اللہ جل مجد العظیم نے انسان کو عقل عطا فرمائی، انسان کو فکر اور دانش عطا فرمائی، اور اسی چھوٹی سی چیز سے انسان کو وہ قوت اور وہ طاقت عطا فرمائی کہ انسان نے پوری دنیا کو اپنے کنٹرول میں رکھا، اور ارشاد فرمایا کہ ہم نے تمہیں یہ نعمت اسی لیے عطا فرمائی ہے تاکہ تم چیزوں کا مشاہدہ کرو، ان چیزوں کو دیکھو، ان سے سبق حاصل کرو، اور پھر اس سبق کو اپنی لائف پر امپلیمنٹ کرو، اور تم دنیا کے لیے ایک مثال بن جاؤ اور زندگی میں تم کامیاب ہو جاؤ۔ اسی لیے ناظرین، جب انسان اس بات پر غور کرتا ہے تو اس بات کی سمجھ آتی ہے کہ ایکسپرٹس آف اسلامک آئیڈیالوجی، ان لوگوں نے اس بات کو لکھا کہ شریعت کے تمام بنیادی احکامات کو اگر دیکھا جائے تو اس کے 5 مقاصد بنتے ہیں۔ نمبر 1 دین کی حفاظت، نمبر 2 جان کی حفاظت، نمبر 3 نسل کی حفاظت، نمبر 4 مال کی حفاظت، اور نمبر 5 عقل کی حفاظت۔ گویا عقل اور فکر اور نظر کی قوت کو برقرار رکھنا اور اسے خلل اور نقصان سے محفوظ رکھنا اسلام کے بنیادی 5 مقاصد میں سے ایک مقصد ہے۔ اسی لیے ہر اس چیز سے منع کیا گیا کہ جو عقل کو نقصان دے سکتی ہے، اور جن چیزوں سے منع کیا گیا، یا اس کو اس انداز میں کہیں کہ جو چیزیں انسانی عقل کو نقصان دے سکتی ہیں، ان میں سے سر فہرست نشہ ہے، منشیات کا استعمال ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا سورۃ المائدہ کے اندر، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، اور آگے ارشاد فرما دیا فاجتنبوہ، کہ جوا اور شراب اور چند چیزوں کے نام گنوائے، ارشاد فرمایا یہ نقصان دہ ہیں، یہ تمہارے لیے زندگی کی ہلاکت کا سبب ہے، یہ تمہارے حسن کے بہت بڑے مخالف چیزیں ہیں،
اور آگے ارشاد فرمایا کہ ان چیزوں سے بچو. اور اس کی ایک بنیادی وجہ انسان کا سب سے اصل جوہر اس کا اخلاق اور اس کا کردار ہے. نشہ انسان کو اخلاقی پاکیزگی سے محروم کرتا ہے، انسان کے کریکٹر کو لوز کرتا ہے، بلکہ ڈی ویلیو کرتا ہے. اور اسی لیے اللہ رب العزت نے اس چیز سے منع فرما دیا. ایک بہت بڑے رائٹر اور قانون دان بنتام نے کہا کہ مجھے اسلام کی جن چیزوں نے بڑا انسپائر کیا، جن چیزوں سے میرے دل میں اسلام کی وقت اور قدر و قیمت بڑھی، ان چیزوں میں سے ایک یہ ہے کہ اسلام نشے کو حرام قرار دیتا ہے، اس کو الاؤ نہیں کرتا. یہ شروع سے منع کر دیتا ہے کہ دیکھو زندگی میں اگر تم نشہ کرو گے تو ناکام ہو جاؤ گے. انسانی زندگی پہلے دن سے لے کر آخری دن تک کے لیے بڑی قیمتی رکھی گئی. ایک لمحہ بھی ایسا نہیں کہ انسان اپنی عقل سے آگے کی بات تک چلا جائے یا اپنی عقل کھو دے. اس لیے اللہ رب العزت نے ان چیزوں سے منع فرمایا. ابو داود شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی سناتے ہوئے اما جان ارشاد فرماتی ہیں، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن کل مسکر و مفتر. ہر وہ چیز جو انسان کے عقل و حواس کو قائم نہ رکھے اور انسان کی عقل کھو دینے کا خدشہ ہو، اللہ نے اور اللہ کے رسول نے اس چیز سے منع کر دیا. اور صرف اخلاقی طور پر کی بات نہیں، اخلاقی کردار کی بات نہیں، بلکہ یہاں مالی طور پر بھی نقصان ہے. اب ذرا تھوڑا سا ہم غور و فکر کرتے ہیں کہ عالمی ادارہ صحت نے پچھلے دنوں میں 8 ممالک کا دورہ کیا اور انہوں نے کہا کہ اس نتیجے پر ہم پہنچے ہیں اور کہ انسانیت کے لیے اس وقت سب سے بڑی نقصان دہ جو چیز چل رہی ہے وہ منشیات کا بے تحاشا استعمال ہے. ان ممالک میں سے امریکہ، برطانیہ، جرمنی، روس اور جاپان، انہوں نے کہا کہ سب سے زیادہ نفسیاتی مسائل ان ممالک میں ہو رہے ہیں اور اس کی بنیادی وجہ انسانوں کا نشے کا استعمال ہے. آپ ذرا غور کیجئے، ان لوگوں نے نتیجہ قائم کیا، انہوں نے کہا کہ 92% جو لوگ ہیں نشہ استعمال کر کر کے ان میں حساسیت میں بڑی کمی آئی ہے، لوگوں کا احساس ختم ہو گیا ہے. اور 22% لوگ ایسے ہیں جن کی مینٹیلٹی بڑی کمزور ہوئی ہے، ان کی قوت حافظہ میں کمی ہوئی ہے. 41% وہ لوگ ہیں جن کی پریشانی اور بے چینی کے اندر اضافہ ہوا ہے اور وہ لوگ خودکشی تک پہنچ گئے ہیں. اور 80% لوگ وہ ہیں کہ جن کی فکر اور سوچ صرف نشے کے متعلق سوچتی ہے. تو یہ آج کے یہ فگرز ہیں، یہ آج کی پرسنٹیج ہے. اب ذرا اس بات کا تصور لے جائیے آج سے 1400 سال پہلے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اس چیز کے مہلکات کا بتایا تھا، اس چیز کے نقصانات کا بتایا تھا، اور اس لیے اس کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ام الخبائث بھی کہا. یہاں تک کہا کہ بڑے سے بڑا گناہ وہ اس کے ذریعے انسان آسانی تک اس گناہ تک پہنچ سکتا ہے. ناظرین، آج کا ہمارا یہ موضوع ملک پاکستان اور ناروے سے ہمارے ساتھ نہایت علمی، فکری اور روحانی شخصیات گفتگو کرنے کے لیے موجود ہیں. میں اپنے معزز مہمانان گرامی قدر کو اپنے مرکز کی جانب سے، اپنی جانب سے خوش آمدید کہتے ہوئے اپنے پروگرام کا آغاز تلاوت کلام ربانی سے کرتے ہیں. میرے ہم کلاس، میرے عزیز دوست، میرے بھائی جناب محترم زینت القرہ عظیم ثنا خان رسول جناب قاری محمد کامران قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں انہیں خوش آمدید کہتے ہوئے تلاوت کلام مجید کی دعوت پیش کرتا ہوں. وہ تلاوت کلام مجید بھی پیش کریں گے اور اپنی خوبصورت آواز میں نعت رسول مقبول کا ہدیہ بھی پیش کریں گے، اور یوں ہمارے پروگرام کا آغاز ہو جائے گا. محترم جناب قاری محمد کامران قادری. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ماشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بارک اللہ. الرحمن علم القرآن
الإنسان علمه البيان. ما شاء الله ما شاء الله. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. ما شاء الله. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان. ما شاء الله. سبحان اللہ. کیا کہنے. عطركم الله. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام. الله الله سبحان الله. فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. سبحان سبحان الله سبحان الله سبحان الله. ما شاء الله. خلق الإنسان من صلصال كالفخار. وخلق الجان من مارج من نار. سبحان الله سبحان الله. فبأي آلاء ربكما تكذبان. سبحان الله سبحان الله. رب المشرقين ورب المغربين. فبأي آلاء ربكما تكذبان. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. سبحان الله. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. فبأي
صدق الله العظيم صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ ہم در آقا پہ سر اپنا جھکا لیتے ہیں ہم در آقا پہ سر اپنا جھکا لیتے ہیں سچ بتانا غریب دنیا تیرا کیا لیتے ہیں سچ بتانا غریب دنیا تیرا کیا لیتے ہیں ہم در آقا پہ سر اپنا جھکا لیتے ہیں جب نہیں ملتی کہیں سے بھی سکون کی جب نہیں ملتی کہیں سے بھی سکون کی دولت تیری محفل تیرے دیوانے سجا لیتے ہیں تیری محفل تیرے دیوانے سجا لیتے ہیں ہم در آقا پہ سر اپنا جھکا لیتے ہیں وقت کی قید نہیں ہے یہ کرم کی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ وقت کی قید نہیں ہے یہ کرم کی باتیں جب بھی سرکار کی مرضی ہو بلا لیتے جب بھی سرکار کی مرضی ہو بلا لیتے ہیں ہم در آقا پہ سر اپنا جھکا لیتے ہیں گنبد خضرا خدا تجھ کو سلامت رکھے گنبد خضرا خدا تجھ کو سلامت رکھے دیکھ لیتے ہیں تجھے پیار
प्यास बुझा लेते हैं, देख लेते हैं तुझे प्यास बुझा लेते हैं, हम दरे आका पे सर अपना झुका लेते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। जब से देखा है नियाज़ी बुरियाज़ुल जन्ना, जब से देखा है नियाज़ी बुरियाज़ुल जन्ना, हम तो घर बैठे ही जन्नत का मजा लेते हैं, हम तो घर बैठे ही जन्नत का मजा सुभान अल्लाह, लेते हैं, हम दरे वाह वाह। आका पे सर अपना झुका लेते हैं। सच बताना अरीब दुनिया तेरा क्या लेते हैं, हम दरे आका पे सर अपना झुका लेते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। जज़ाकल्लाह किबला, बहुत खूबसूरत आवाज, बड़ा प्यारा अंदाज। आपने यकीनन अपनी खूबसूरत आवाज में हमारे दिलो दिमाग को मुअत्तर किया और हमारी रूह को फरहत मुयस्सर आई अल्लाह के कलाम और रसूलुल्लाह की खूबसूरत तारीफ के साथ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी इल्म में, उमल में, जान में और अमल में बरकतें अता फरमाए। बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने अपना कीमती वक्त अता फरमाया। नाजरीन, मैंने जिस तरह अर्ज किया, आज की हमारी इस तकरीब में, हमारे इस प्रोग्राम में हमारे साथ मुल्क पाकिस्तान और नॉर्वे से अजीम लोग मौजूद हैं। मैं अपने मेहमानान गिरामी का तारुफ करवाता चलूं। हारूनाबाद से हमारे साथ इस प्रोग्राम में शरीक हैं हजरत अल्लामा मौलाना प्रोफेसर डॉक्टर गुलाम मुहीद्दीन दामत बरकातुहुमुल आलिया। आपका ताल्लुक हारूनाबाद से है। बहुत बड़ा आस्थाना हजरत करमा वाला शरीफ, जिनका ताल्लुक हजरत शेर रब्बानी मियाँ शेर मोहम्मद शर्कपुरी रहमतुल्लाह ताला अलैह से है। आप हजरत करमा वाला शरीफ के मुरीद हैं, बल्कि मुरीद खास हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आस्थान पाक को भी सलामत रखे, हजरत किबला गुलाम मुहीद्दीन साहब को भी सलामत रखे। किबला खुश आमदीद और अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत शुक्रिया नवाज़िश किबला मोहतरम ताहिर अजीज पारवी साहब, अल्लाह करीम आपको सलामत रखे। और मैं आपको मुबारकबाद भी पेश करता हूँ कि आज के शुक्रिया इस जनाब, नफ़ा नफ़सी जज़ाकुमुल्लाह। के दौर में आपने लोगों की, नौजवानों की और नस्ल बनी आदम उनकी इस्लाह के लिए ये खूबसूरत उन्वान से आपने आज का प्रोग्राम तरतीब किया। अल्लाह करीम आपको इस तरह के अजीम रूहानी और इस्लाही प्रोग्राम आइंदा भी इसी तरह तौफीक अता फरमाए आमीन और अल्लाह आमीन। करीम आपके लिए और भी बहुत सारी आसानियाँ पैदा फरमाए। आज हमारे साथ दूसरी इल्मी और रूहानी शख्सियत, रूहानियत और तसव्वुफ पे बहुत वसी मुताला रखने वाली शख्सियत, फाजिल जलील आलिम नबील हजरत अल्लामा मौलाना पीर मोहम्मद जाहिद असदी साहब। आप आलिम इब्ने आलिम हैं और पीर इब्ने पीर हैं। बल्कि ये बड़ी खुशकिस्मती है कि पिछले प्रोग्राम में, हमारा जो पिछले हफ्ते प्रोग्राम था, उसमें हमारे साथ मौजूद थे जनाब कारी मोहम्मद सईद साहब। ये उनके बिरादर गिरामी हैं। इनके वालिद गिरामी बहुत बड़े आलिम, फाजिल, शेखुल हदीस, मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान हजरत अल्लामा सरदार अहमद रज़वी क़ादरी
रहमतुल्लाह ताला अलैह के शागिर्द रशीद थे। मैं क़िबला आपको भी खुश आमदीद कहता हूँ, आपने अपने कीमती वक्त से हमें वक्त इनायत फरमाता, बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जनाब मोहतरम मोहम्मद ताहिर अजीज साहब, अल्लाह ताला आपको जज़ा दे कि आपने इतनी नाफे और मौशरती इतबार से इतने अहम और ख़ास मौजू की तरफ दोस्तों की तवज्जो दिलाई। उम्मीद है कि आज के आपके इस एहतमाम से और दीगर बुजुर्गों की शिरकत से बहुत सारे सामीन को, नाजरीन और हाजरीन को इंशाअल्लाह फ़ायदा पहुँचेगा। बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। आज के हमारे इस प्रोग्राम में हमारी तीसरी शख्सियत, नॉर्वे में तो आप अपना बहुत अच्छा तारुफ रखते हैं, मैं वतन अजीज मुल्क पाकिस्तान और दीगर कंट्रीज से जो हमारे साथ हमारे नाजरीन मौजूद हैं उन्हें अर्ज करता चलूं। बिरादर गिरामी, जनाब मोहतरम शेख डॉक्टर मोहम्मद अदील साहिब सैफी हमारे साथ मौजूद हैं। ये पहले डेनमार्क में थे, अब यहाँ नॉर्वे में हैं, और नॉर्वे की एक पेट्रोलियम कंपनी में आप डॉक्टरेट की डिग्री रखते हैं और वहाँ जॉब करते हैं। दीन का बहुत वसी मुताला रखते हैं, बहुत शगफ रखते हैं, और ये बात करते हुए बड़ी खुशी महसूस होती है कि ये खुद भी नौजवान है और यंग जनरेशन में बहुत अच्छा तासुर कायम किया, और इनकी बरकतों से, इनके साथ ताल्लुक से कई नौजवान जो हैं वो बेराह रवी की जिंदगी को छोड़कर आज सुन्नत रसूल अपने चेहरों पे सजाए हुए, सरों पे इमामे सजाए हुए, जब मस्जिद की सफ़ों में बल्कि पहली सफ में खड़े होकर नमाज पढ़ते नजर आते हैं तो बड़ी दुआएं निकलती हैं। जनाब डॉक्टर मोहम्मद अदील जाहिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मैं अपने मरकज की जानिब से उन्हें खुशामदीद कहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क़िबला मुफ्ती साहब बहुत शुक्रिया। एज ऑलवेज आप माशाल्लाह हमारे शहर के एक एक्टिव मुतहर्रिक माशाल्लाह, और आपने आके मेरे से पूछे तो तूफान बर्पा किया हुआ है माशाल्लाह। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, और इस तरह आप माशाल्लाह ये हेल्दी एक्टिविटीज और ये माशाल्लाह आपकी ये जो एनर्जी है, आप यंग हैं, एनर्जेटिक हैं, और माशाल्लाह आप बड़ा इन चीज़ों का आपको शौक है, और दुआ है अल्लाह ताला आपकी ये इल्मी काबिलियत सलाहियत से हमारे ओस्लो के लोगों को बेपनाह फायदा हो। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अब अपने सिलसिला सवाल व जवाबात को शुरू करते हैं। मैं अपना पहला सवाल मोहतरम जनाब डॉक्टर गुलाम मोहिउद्दीन साहब, आप 92 के उन स्कॉलर्स में से हैं जो सुबह नूर प्रोग्राम में शिरकत करते हैं और अपने इल्मी और फिक्री नवादरात से और इल्मी और फिक्री गुफ्तगू से नाजरीन और सामीन की रहबरी और रहनुमाई का फरीजा सर अंजाम देते हैं। मैं बारे दिगर शुक्रगुजार हूँ कि आप तशरीफ फरमा हुए। क़िबला, मेरा आपसे सवाल ये है कि ये नशे के मुतालिक आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं, एक कसीर तादाद इससे मुतासर नजर आती है, बल्कि इसके मोहलिक उन असरात से जिंदगी को तबाही के दहाने ला चुकी है या जिनकी जिंदगी जा चुकी है। कुरान मजीद हमारी एक ऐसी किताब है जिसमें हमारी रहबरी और रहनुमाई का सामान मौजूद है। उसमें हमारे लिए अल्लाह जल्ला मजदुल अज़ीम ने हमारी रहनुमाई के लिए अपने इरशाद फरमाए हैं। कुरान मजीद नशे के मुतालिक क्या हुक्म इरशाद फरमाता है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़िबला ताहिर अजीज बारवी साहब, बहुत उम्दा सवाल है। अल्लाह करीम की ज़ाते बबरकात ने वजूद इंसानियत के लिए जिन चीज़ों की हिल्लत व हुर्मत का हुक्म दिया, वो वैसे तो हमारे लिए उस हुक्म को मानना ही बायस निजात और बायस बरकत है, मगर अगर उनके असरार व रमूज़ हम देखें तो वो भी वजूद इंसानी के फ़ायदे के लिए। जैसे आपने मकासद शरीयत 5 बयान किए और उसमें आपने अक़ल के हवाले से ख़ुसूसन बात की, तो दीगर जितने हमारे मकासद हैं, खा उनमें दीन इस्लाम है और दीगर मकासद, तो उन सब को अगर बनज़र गायर देखें तो जान की हिफाजत है, नस्ल की हिफाजत है, माल की हिफाजत है, अक़ल की हिफाजत है। तो नशा वो बुरी चीज़ है जो 5 के 5 मकासद शरिया के लिए ख़तरे का बायस है।
اس لیے اس کی مذمت میں قرآن مجید نے مختلف مقامات پر مختلف پیرائے میں اپنا واضح حکم ارشاد فرمایا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے قرآن مقدس میں شراب کے لیے لفظ الخمر آیا ہے، 3 مرتبہ قرآن پاک میں الخمر ہے اور 3 مرتبہ خمرن ہے، 6 مرتبہ یعنی یہ لفظ ہے۔ اسی طرح نشے کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے عربی میں وہ سکارا بھی ہے، تو 3 مرتبہ سکارا کا لفظ قرآن مجید میں آیا ہے۔ اسی طرح خبائث کے نام سے بھی تذکرہ ہے قرآن مجید میں، جو خبیث چیزیں ہیں ان میں بھی یہ منشیات ہے، 2 مقام پہ تو الخبائث کے نام سے ہے اور 10 مقام پہ لفظ خبیث یہ قرآن مجید میں آیا ہے۔ اب ان میں مختلف انداز میں جہاں جہاں قرآن مجید نے یہ چیزیں بیان کی ہیں ان میں سب سے پہلے تو چونکہ بتدریج اس چیز کو روکنا تھا، عرب کی دنیا میں نشہ پانی کی طرح شراب پانی کی طرح استعمال کی جاتی تھی، تو اس کو روکنے کے لیے اسلام نے جو احسن اسلوب استعمال کیا وہ تدریج کا ہے۔ تدریجاً اس کو جب روکا تو سب سے پہلے اس کے مفاسد بیان کیے تاکہ لوگ، بچے، نوجوان، بزرگ وہ سمجھیں کہ یہ بری چیز ہے۔ تو سورہ البقرہ کی آیت نمبر 219 میں اللہ کریم نے اس کے مفاسد کو بیان کرتے ہوئے فرمایا تھا، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر۔ اے حبیب، یہ آپ سے سوال کرتے ہیں لوگ کہ نشے کا، شراب کا اور جوئے کا حکم بیان فرمائیے، تو آپ بتا دیں کہ اس میں گناہ ہے اور لوگوں کے لیے اس میں کچھ فائدہ بھی ہے، وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، اس کا جو گناہ ہے وہ اس کے نفع سے بڑا ہے۔ تو اس مقام پہ اس کا گناہ اور اس کے مفاسد کو، اس کے فوائد پر ترجیح دے کر عقل انسانی کو مائل کیا کہ وہ اس نشے کی لعنت سے دور ہو جائے، شراب سے اور اس کے جتنے دوسرے مقام پہ اللہ کریم نے اس سے زیادہ۔ میں چھوٹی سی یہاں آپ سے یہ ایک عرض کرتا چلوں، یعنی آپ نے جس طرح ارشاد فرمایا ٹوٹل قرآن مجید میں 15 سے 16 مرتبہ اس سے منع کیا گیا، اس کا یعنی اس کو کہیں خبیث چیز کہا، کہیں مطلب کہ اس کا اوریجنل نیم ذکر دے کے، اور صرف ایک دفعہ قرآن نے کہا تھوڑا سا فائدہ ہے، باقی ساری جگہ پر قرآن نے یہی کہا کہ یہ نقصان دہ ہے۔ اسی طرح کی بلا بالکل بالکل آپ نے 100% صحیح فرمایا، یعنی پہلے سٹیپ پہ یہ تھوڑا سا ان لوگوں کو قائل کرنے کے لیے ابتدا میں یہ اسلوب، اور اس کے بعد پھر ممانعت، اور پھر یہ بڑھتی گئی سختی کے ساتھ۔ آپ دیکھیں اگلے مرحلے میں فرمایا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، حالت نشہ میں ہو تو تم نماز کے قریب بھی نہ ہو۔ تو اس سے یہ 5 نمازوں کے اوقات میں اس کو سختی کر دی گئی اور روک دیا گیا۔ اور تیسرے مرحلے میں جب اللہ کریم نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، تو یہ جو آپ نے بھی ابھی اس آیت مبارکہ کی تلاوت کی سعادت حاصل کی، اس میں فاجتنبوہ کے ساتھ اس کو حرام قرار دے دیا گیا۔ یعنی آپ نے فرمانے کا مقصد یا جو میں سمجھ پایا ہوں 3 سٹیپس میں اس کو منع کیا گیا، پہلے اس کی بتایا گیا کہ یہ بری چیز ہے، سیکنڈ آپشن میں بتایا گیا کہ نماز کے وقت استعمال نہ ہو، نماز کے وقت نہ پیو، تیسرا جب قرآن نے اس کو بالکل ایگزیکٹو اس کا حکم دے دیا کہ نیکسٹ قرآن مجید، بلکہ میرا خیال ہے کیا ایسا کوئی ہے کہ جس میں صحابہ کرام کو وہ برتن بھی پھینک دینے کا حکم دے دیا گیا کہ جن برتنوں میں جی اس کی پھر دیکھیں ہر وہ آیت جس کی تفسیر خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کر دیں تو وہ حتمی ہے۔ آپ نے خود اس کی تفسیر میں فرمایا کل مسکرن حرام، ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ تو جب بیان کیا اور پھر شراب کو خاص طور پہ، تو تمام جمی جتنے بھی وہ لوگ تھے اہل عرب اور حضور کے ماننے والے، انہوں نے وہ برتن بھی توڑ دیے اور ان برتنوں سے منع بھی کر دیا گیا کہ تم نے ان میں پانی بھی نہیں پینا۔ کیوں؟ حالانکہ وہ برتن تو ٹھیک تھے، اگر ان کو دھو لیا جاتا تو وہ پاک ہیں، مگر اس کے باوجود ان میں پانی پینے سے منع کیوں کر دیا گیا؟ تاکہ کبھی بھی طبیعت ان کی طرف مائل نہ ہو۔ اور جب دیکھا کہ وہ لوگ اس پہ استقامت کے ساتھ ڈٹ گئے ہیں، اور پھر کچھ عرصے کے بعد پھر اس کی اجازت بھی دیتی ہے۔ جی جزاکم اللہ قبلہ، بڑا خوبصورت آپ نے علمی اور فکری جواب ارشاد فرمایا۔ چھوٹی سی ایک بات آپ سے میں یہاں پوچھتا چلوں کہ
आपने जरूर। इरशाद फरमाया कि एक दफा यानी हुक्म हुआ कि शराब वाले बर्तन भी फेंक दिए जाएं, जबकि जी हम देखते हैं कि कुत्ता अगर किसी बर्तन में मुंह मारता है तो उसकी इजाजत दे दी गई कि उसको धो लो, 3 दफा 7 दफा धो के तुम पाक कर सकते हो। जिस बिल्कुल बर्तन में सही। शराब डाल दी गई उससे मना कर दिया गया। किबला इसकी एक हिकमत है, इस्लाम में एक उसूल है फिक़्ह में, सद्दे ज़राए, हर उस चीज से रोक देना जिससे बुराई के फैलने का अंदेशा हो। मसलन आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुमने ऐसी छत पे नहीं सोना जिसकी मंडेर ना हो, जिस छत के ऊपर दीवार ना हो उस पे सोने से मना कर दिया गया। क्यों? इसलिए हुजूर अलैहिस्सलाम ने मना फरमा दिया कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई उठे नींद से और वो हालत नींद में उसे चलने का मर्ज हो और वो दीवार ऊपर ना हो और वो छत से नीचे गिर जाए, उसको चोट या तकलीफ ना आ जाए। यानी इस्लाम इतना खूबसूरत और जामे दीन है जो किसी हाल में भी, अब देखें हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि रात को चिराग जलता हुआ आप छोड़कर न सोवो। अब ये सद्दे ज़राए, अगर आप चिराग को जलता हुआ छोड़कर सो जाते हैं तो खदशा क्या है कि हवा चलेगी और फिर उससे आग लगने का अंदेशा है, परेशानी पैदा होगी। तो इस्लाम हर उस चीज को मना कर देता है। तो चूंकि उन बर्तनों से कल को फिर किसी को रगबत पैदा हो सकती थी और किसी के दिल में ये आ सकता था, तो इसलिए रोक दिया गया। और इस रोकने में हिकमत भी ये है कि ऐसे नहीं है कि इस्लाम ने कोई ऐसा हुक्म दे दिया है। माँ अपने बच्चे को जला हुआ दूध नहीं पिलाती। क्यों नहीं पिलाती? वो जली हुई रोटी नहीं देती अपने बच्चे को कि मेरे बेटे के शिकम में इसे तकलीफ ना हो, परेशानी ना हो। अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है, मैं 70 माओं से ज्यादा तुमसे प्यार करता हूं। मैं अपने बंदों के लिए वो चीज कैसे जायज कर दूं जिससे मेरे बंदों को तकलीफ हो, उनका मैदा खराब हो, उनका जिगर खराब हो, उनको हेपाटाइटिस हो, उनको दीगर। ये तो हमारे डॉक्टर अदील साहब इस पे तफसीलन बात करेंगे ना कि किस किस अंदाज में ये जो शराब है ये मेडिकली इंसान को कैसे अनफिट करती है। तो ये बुनियादी तौर पे हिकमत थी इसको मना करने की और नशे को हराम करने की। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजूर ने इस पे जो फरामीन इरशाद फरमाया उनमें भी यही चीजें हैं। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल खम्रु उम्मुल खबाइस, यानी जितनी खबीस चीजें हैं उन खुबसा की माँ इसे करार दिया गया। और इसी तरह एक मकाम पे फरमाया अल खम्रु उम्मुल फवाहिश, यानी जो फुहश चीजें हैं उसकी उनकी माँ, उनकी जड़। और एक मकाम पे फरमाया अकबरुल कबायर, यानी जितने बड़े बड़े कबीरा गुनाह हैं उन कबायर में अकबर यानी उनसे भी बड़ी मूजी जो चीज है वो नशे को और शराब को बयान किया गया। और इसकी हिकमत भी ये है कि इससे रोका जाए और नस्ल इंसानी की बका के लिए इनको महफूज किया जाए। अब देखें जो मकासद शरीयत में नस्ल की हिफाजत है, तो जो नशई आदमी होगा वो अपनी नस्ल की बका नहीं कर सकेगा। जान की हिफाजत है, नशई आदमी वो इस मरहले में भी परेशानी का शिकार खुद भी रहेगा, दूसरों की जान को भी तकलीफ देगा। इसी तरह माल की हिफाजत है, जो आदमी नशा करता है तो जाहिर है वो अपना माल जाया करेगा, लोगों का माल भी खराब करेगा। और अकल की हिफाजत, ये तो खामर अल अकल, अकल इसकी खमर की तारीफ ही ये है कि जो अकल को ढांप ले। जी किबला आप मौजूद है लाइन पे? मुझे लगता है किबला मुफ्ती साहब लाइन पे शायद नहीं है। मुझे आपकी आवाज आ रही है। अच्छा अच्छा जी डॉक्टर साहब। हाँ, मुझे भी आपकी आवाज आ रही है, मगर शायद मुफ्ती साहब शायद ऑफलाइन हो गए हैं या कोई कनेक्शन उनका ड्रॉप हो गया है। सही 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 सही। यूं ही लग रहा है जैसे मुफ्ती साहब जो है ना वो इस वक्त हमारे साथ लाइन पे मौजूद नहीं है।
उनसे अगर राब्ता हो पाता है तो। मैं मैसेज करता हूँ। डॉक्टर या साहब उन्हें आप कहें बड़ी प्यारी गुफ्तगू फरमा रहे हैं, आप जारी रखें, इंशाल्लाह वो हो जाते हैं तो पता चल जाएगा। हाँ जी 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 किबला असदी साहब, ये मैं इस हवाले से जो अहादीस आपकी समातों की नज़र कर रहा था, उनमें आप देखें कि इस्लाम ने जो बुनियादी तौर पे मना किया है उसकी वजह यही है कि वजूद इंसानी का ख्याल रखा जाए, इंसान हर उस अमल से इंसान को महफूज रखा जाए जिससे उसको नुकसान पहुंचने का अंदेशा हो। जी मेरे ख्याल में हजरत किबला तशरीफ ले आए हैं। जी किबला, मैं माजरत खा हूँ, वो जरा कोई टेक्निकल प्रॉब्लम थी, मेरा जो है इत्तेफाकिया लैपटॉप ऑफ हो गया था, तो ठीक है ये ठीक है शायद ठीक है ठीक है, मैं माजरत खा हूँ आपसे, अपने नाजरीन से। मैं कोई बात हजरत नहीं, इस आप बात आपको को माफ किया जाता है। जजाकुमुल्लाह आपको जजाकुमुल्लाह समीम कलम से माशा माफ किया जाता है। जजाकुमुल्लाह माशाअल्लाह किबला, माशा बहुत शुक्रिया। मैं अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए किबला असदी साहब की खिदमत में गुजारिश करता हूँ कि शराब के मुतालिक अहादीस तैयबा में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या हुक्म इरशाद फरमाया? जी किबला, इससे पहले डॉक्टर गुलाम मुहिद्दीन साहब कुरान मजीद के हवाले से बहुत अच्छी तशरीफ फरमा रहे थे। मैं अव्वलन खुद कुरान मजीद ही की 2 आयात से अहादीस की तरफ तवज्जो दिलाना ज़रूरी समझूंगा। अल्लाह ताला ने खुद कुरान मजीद में फरमाया है कि लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। इस एतबार से जो आपने पहली मर्तबा कुरान मजीद से और दूसरी मर्तबा हदीस में शराब या इसके जो दीगर मसील चीज़ें हैं उनका हुक्म पूछा है, तो इस एतबार से खुद अल्लाह ताला ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दरगाह की तरफ तमाम इंसानियत को दावत दी है कि उनकी बारगाह से सीखो इस हुक्म को तफसीली तौर पर। दूसरा, चूंकि हदीस जो है वो एक एतबार से सीरत का सबसे बड़ा सोर्स है और दूसरे एतबार से जो उसूल हैं उनमें दूसरा बड़ा उसूल है। चुनांचे हम कुरान मजीद के बाद अहादीस तैयबा के मजमुआ और ज़खीरा से जहाँ जहाँ शराब की हुर्मत या इसकी जो मसील चीज़ें हैं जिनसे शुक्र लाजम आता है या जो मुस्किर के दायरा में आती हैं, उन चीज़ों को अगर हम तलाश करें तो हदीस की ऐसी कोई एक किताब भी नहीं है जिसमें शराब या जो नशा दिलाने वाली चीज़ें हैं उनका जिक्र न हो। चुनांचे सिहाए सित्ता से लेकर अहादीस की तमाम कुतुब में जहाँ भी हलाल व हराम की बात होती है कि ये चीज़ें हलाल हैं और ये चीज़ें हराम हैं, तो वहाँ हराम चीज़ों में अव्वलीन जिन चीज़ों का जिक्र किया जाता है वो शराब। कई ऐसी अहादीस हैं जिनमें ये अल्फाज वारिद हैं कि ये हराम है। कई ऐसी अहादीस हैं कि जिनमें नापाक होने का जिक्र है। कई अहादीस हैं जिनमें मना फरमाया गया है। कई अहादीस हैं जिनमें नाजायज़ के अल्फाज हैं। यूँ हराम है, नापाक है, मना किया गया है, नाजायज़ हैं, बर्तनों को तोड़ने का हुक्म है, बतदरीज इस्लाह का हुक्म है। तो ऐसे मुख्तलिफ रिवायतें हैं जो मुख्तलिफ तुरुक से या असानीद से कुतुब अहादीस में मौजूद हैं। इनमें एक तकसीम और भी है इस एतबार से कि कुछ अहादीस ऐसी हैं जिनमें शराब के दुनियावी मफासिद का जिक्र है। चुनांचे कुछ अहादीस ऐसी हैं कि जिनके अंदर ये फरमाया है कि अल्लाह ताला उस आदमी की इबादत कबूल नहीं करता जो शराब पीता है। कुछ अहादीस ऐसी हैं जिनमें थोड़ा बहुत अल्फाज का फ़र्क है और उनमें वाज़े तौर पे ये फरमाया है कि आदि शराबी जन्नत में दाखिल नहीं होगा। कुछ ऐसी अहादीस हैं अबू दाऊद में और तिरमिज़ी में और कुछ तुरुक हैं जो दीगर रिवायात में और दीगर कुतुब में मौजूद हैं, उनमें फरमाया है कि अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते शराबी पे लानत करते हैं। और कुछ अहादीस हैं जो उखरवी अजाब पर मबनी हैं। यानी ये शराब और ये जो मुनश्शियात का लफ्ज़ है जिसे आमतौर पर हम मनशियात बोलते हैं, तो लफ्ज़ जो ग्रामेटिकली मुनश्शियात है, इनका दायरा इतना वसी है कि जितना इसका दायरा वसी है
रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे उसी कदर ही वसअत के साथ बयान किया है। यानी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ शराब का जिक्र नहीं किया। आम तौर पर एक है उसूल फ़िक़्ह और दूसरा जो हमारा फ़िक़्ह में मौजू है वो होता है मसाइल फ़िक़हिया, और जो तीसरा मौजू है वो है कवायद फ़िक़हिया। कवायद फ़िक़हिया वो हैं कि जिनकी बुनियाद पर हम जुज़ियात का इस्तिंबात करते हैं, और दीगर कवायद भी कई ऐसे मसाइल के मुतल्लिक़ हैं, लेकिन शराब के मुतल्लिक़ खुद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ही कायदा दे दिया। यानी आम तौर पर आइम्मा कायदा तरतीब देते हैं, या जो उलमा और मुजतहिदीन हैं वो कायदा बनाते हैं कि इन कवायद की बुनियाद पर जुज़ियात का इस्तिंबात होगा। लेकिन शराब या नशा दिलाने वाली चीज़ें ऐसी हैं कि जिनके मुतल्लिक़ खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कायदा फराहम कर दिया कि जो चीज़ भी कुव्वत आकिला को मुतासर करे। यहाँ सिर्फ ये नहीं है कि नशा से अकल ज़ायल हो जाए, अकल के ज़ायल होने की सिर्फ बात नहीं है, बल्कि जो कुव्वत आकिला को मुतासर करे, यहाँ तक भी अल्फाज हैं कि वो चीज़ भी हराम है। अब इसमें बहुत अच्छा एक किबला, मतलब कि मैं छोटी सी बात यहाँ अर्ज करता चलूं कि सम टाइम एक बात ये की जाती है कि अगर नशा जो है वो अकल को ज़ायल नहीं करता, बाज़ दफा लोग इतने आदी हो जाते हैं, तो बड़ी खूबसूरत बात आपने ये इरशाद फरमाई कि इसका मतलब ये नहीं है कि वो अकल को ज़ायल करे तब हराम है, बल्कि इसमें जो बड़ी अकल खास बात के है, उसको जी नुकसान दे सकती है, तो इस सूरत में भी उसको मना कर दिया गया। इसमें बड़ी एक खास बात है कि कुछ ऐसी नुकसानदेह चीजें हैं जो बाज अहबाब को आदत या रिवाज या बाज मौसम के अहवाल या इलाकाई या नफसियाती रुझानात की वजह से नुकसान नहीं देती हैं, वो हराम। तो आदी शराबी को बसा औकात नशा नहीं होता। ये बात आम कई तौर पर तजर्बा में भी आई है कि जो आदी शराबी है उसकी अकल ज़ायल नहीं होती। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब शराब का जिक्र किया तो उसमें सिर्फ ये जिक्र नहीं किया कि जो चीज़ जो है वो अकल को ज़ायल करे, यानी कुव्वत आकिला को ज़ायल करे, नहीं, बल्कि कुव्वत आकिला को जो मुतासर भी करे। अभी जो आपने शुरू में जो रिवायत पढ़ी जो अबू दाऊद में है, उसमें सिर्फ मुस्किर का लफ्ज़ नहीं है। चुनांचे अगला जो अल्फाज आपने उसके रिवायत के खुद ही शुरू के अंदर आपने बयान फरमाए हैं, उसका जो है उसका एक माना जो है कि यानी वो हवास को सुस्त कर दे जी। और उसका दूसरा माना ये है कि वो हवास को उनके जो कुवा हैं उन कुवा में वो सलाहियत ना हो जो कि दरअसल अल्लाह ताला ने उनमें रखी है। ये दोनों माना वहां बड़ी खूबसूरत तशरीह आपने ये हदीस की रोशनी में अब क्यास जो है, जैसे कि असहाबे क्यास करते हैं कि शराब की हुर्मत का जिक्र कुरान मजीद में है, तो फिर उस पर क्यास करते हुए हर वो चीज जो नशा देगी वो हराम करार पाएगी, चाहे वो जितनी भी सूरतें हैं इस वक्त यूरोप में या एशिया में मुख्तलिफ चीजें हैं। तो ये क्यास एक अलग बात है जो बाद की बात है। अगर हम ज़खीरा अहादीस में देखें तो क्यास से पहले खुद हदीस के अंदर कायदा मौजूद है, इसलिए क्यास भी दुरुस्त है। हदीस के अंदर कायदा भी मौजूद है कि सिर्फ शराब नहीं बल्कि शराब की मसील जितनी चीजें हैं, यानी वो असर जो शराब दिलाती वो असर कोई भी शय दिलाएगी तो वो हराम होगी। अब इसमें किबला मैं डॉक्टर साहब की और आपकी नजर एक खुसूसी अर्ज करूं कि अहादीस का एक मजमुआ और मौजू है जो फितन की मरवियात हैं, यानी मरवियात फितन हमें कहते हैं, पेश गोइयां हैं। उनमें जी किताबुल फितन के नाम से हदीस में मौजूद है। मेरा चूंकि थीसिस जो है वो उसी पर ही था, एमफिल का, और मेरी हाँ जी किताब जल्द जो है वो तंबीहुल मफ्तूनीन जो है वो अब जल्दी इंशाल्लाह शाया होगी, जिसमें मैंने इस फितने का भी जिक्र किया है मुख्तलिफ फितनों के साथ। उसमें एक बाब जो है वो खुसूसियत के साथ ये है कि आखिरी ज़माना में क़यामत के करीब लोग ऐसे मशरूबात पिएंगे कि जिनका नाम शराब के तौर पे नहीं होगा, लेकिन वो काम वो करेंगे जो काम शराब करती है। यानी वो ये समझेंगे लाशऊरी तौर पर या शऊरी तौर पर वो उसे शराब के तौर पर नहीं पी रहे होंगे, बल्कि वो इसे एक मशरूब के तौर पर पी रहे होंगे जो दर हकीकत शराब होगा। तो ये वो मैं बात को जरा मोहतरम डॉक्टर मोहम्मद अदील साहब की तरफ लेके चलता हूँ, और दूसरा छोटी सी मैं गुजारिश आप मेहमानान गिरामी से करता चलूं।
میں اس بات کو بہت اچھی طرح سمجھتا ہوں کہ کسی کی گفتگو کے دوران اگر کوئی بھی انٹرپٹ کرتا ہے تو وہ نہ تو اخلاقی طور پر اچھا ہے اور نہ ہی پروگرام کے اعتبار سے. سم ٹائم چونکہ یہ نیٹ کا جو فاصلہ ہے اس کی وجہ سے آپ کے الفاظ جاری ہوتے ہیں اور میری گفتگو تھوڑی تاخیر سے پہنچتی ہے، تو اگر ایسا ہو تو میں معذرت خواہ ہوں آپ سے اور اپنے ناظرین سے بھی، کیونکہ یہ بعض دفعہ ہو جاتا ہے تو مجھے اس کا بڑا احساس ہوتا ہے کہ ایسا نہ ہو. میں محترم آپ ڈاکٹر محمد پریشان عدیل نہ صاحب ہو، کی ہمیں غازی صاحب نے پہلے ہی عادی کیا ہوا ہے. یہ تو آپ کا ویسے بڑا عظیم ہاضمہ ہے جناب کہ ویسے ہم آپ کی بہت تعریف ہے. جی اس ہم آپ کی صلاحیت کا بڑا اعتراف کرتے ہیں. تو ڈاکٹر مہربانی. محمد عدیل زاہد صاحب، قرآن کا حکم ڈاکٹر غلام محی الدین صاحب نے بیان کیا، حدیث رسول کی ماشاءاللہ. روشنی میں بڑے علمی اور فکری نکات محترم پیر محمد زاہد اسدی صاحب نے بیان فرمائے. کیا سمجھتے ہیں آپ کہ ان دونوں احکامات کے سننے کے بعد یہ تو شریعت مطہرہ کا حکم ہے، وہ لوگ جو شریعت کو نہیں مانتے، ان کے نزدیک شریعت کی کوئی اتھارٹی نہیں ہے، کسی بھی مذہب کے وہ فالوورز میں سے نہیں ہوتے، ایک عام سی نارمل زندگی میں یہ نشہ کتنا کوئی انسان کی زندگی کو خراب کرتا ہے. ظاہر ہے ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ آپ کا بڑا تجربہ ہے اس معاملے میں. ہاں یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کئی لوگ آپ نے ان کی زندگی کو بدلا جو آپ کے پاس آئے، جن کی صورتحال اتنی خراب ہو چکی تھی. کیا آپ اس بارے میں ارشاد فرماتے ہیں؟ بالکل. آغاز میں ماشاءاللہ آپ نے آلریڈی اس کے تھوڑے سے نقصانات آپ نے بتائے، مگر تھوڑی سی اس کی سنگینی اور گریوٹی کا اور ذرا اندازہ ہو جائے، اس کی تھوڑی تفصیل بیان کرتا ہوں کہ صرف اگر، کیونکہ ہم ناروے میں رہتے ہیں، اگر ناروے کی میں بات کروں تو ناروے میں کوئی 80,000، ہمارے ملک ناروے کی پاپولیشن 5.5 ملین، تقریباً 55 لاکھ ہے. صرف ہمارے ناروے میں 80,000 سے زیادہ نارویجینز ہیں جو کسی بھی مذہب سے بلونگ کر سکتے ہیں. وہ مطلب یعنی نارمل نہیں، ایکسیڈ کر گئے ہیں، الکوہلک ہو گئے ہیں جسے کہتے ہیں. اور 8 سے 12,000 کوئی ایسے لوگ ہیں جو باقاعدہ کوئی انجیکشن وغیرہ لیتے ہیں، اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں. کیونکہ ہمارے ان ملک میں نا زیادہ لوگ اکنامیکل چیزوں کو پہلے سوچتے ہیں کہ جی اکنامیکل کی طرح ہمیں نقصان ہو رہا ہے. اگر اس کی بات کروں تو ہمارے تقریباً صرف، اگر آپ صرف الکوہل کے یوز کی، باقی ڈرگز جو میروین، پتہ نہیں اوپیم اور دوسری جو ڈرگز ہیں ان کی بات نہیں کر رہا، صرف ہمارے ملک میں یہ نارویجن سوسائٹی کو 22 بلین کراؤن کاسٹ کرتا ہے جو لوگ زیادہ الکوہل لیتے ہیں. 22 بلین کراؤن. اچھا بلین میں تھوڑا سا بتا دوں کیونکہ نارملی لوگ سمجھ، بلین 1 ملین 10 لاکھ ہوتا ہے، اور 1 بلین جو ہوتا ہے وہ 1000 ملین ہوئے تو 1 بلین ہوتا ہے. تو صرف نارویجین سوسائٹی کو 22 بلین کراؤن اس کا نقصان پڑتا ہے، مالی نقصان، کہ یہ جو الکوہلک تھوڑا لوگ زیادہ ہو گئے اس میں. وہ اقبال کا ایک شعر ہے، وہ کہتا ہے تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ بنے گا آشیانہ وہ ناپائیدار ہوگا. تو ہم اسے دیکھتے بھی ہیں. اسی طرح اگر، کیونکہ آپ نے آغاز میں یو ایس کی بات کی ہے، اور یہ ہمارے صرف 22 بلین ہے الکوہلک. امریکہ میں نے دیکھا ہے 740 بلین ڈالر، 740 بلین ڈالر ان کو یہ ڈرگز، الکوہل، ٹباکو اور جتنی اور انلیگل قسم کے ڈرگز ہیں ان کا اس کو اتنا بڑا مالی نقصان ہے. امریکہ کی آبادی مفتی صاحب صرف 4% ہے، دنیا کی جتنی آبادی ہے اس کا 4% امریکہ ہے. اور دنیا میں جتنے ڈرگز یوز ہوتے ہیں اس کو اگر 3 حصوں میں تقسیم کریں تو 2 حصے دنیا کے ڈرگز کے امریکہ استعمال کرتا ہے. اتنا امریکہ اس ایشوز میں اتنا پھنسا ہوا ہے اس ایشو میں. اب اس کے نقصانات پرسنل لیول پہ اگر بات کروں، بندے جاب سے جاتے ہیں، بندے دماغ سے جاتے ہیں، بندے رشتہ داری سے جاتے ہیں، عزت نفس سے جاتے ہیں، طلاقوں میں جاتے ہیں، ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، موت واقع ہوتی ہے، اور مطلب بیڈ ٹیمپر، موڈ برا، اخلاقیات ختم، اخلاقیات کا جنازہ نکل جاتا ہے. اور کیونکہ ہم جب شروع ڈنمارک آئے، ہم نے تو باقاعدہ، مجھے یاد ہے میں ماسٹر کر رہا تھا تو ہم جاب کرتے تھے، یہ نیوز پیپر گھروں میں ڈیلیور کرتے تھے. اور بعض اوقات مفتی صاحب ایسا ہوا کہ ہم کسی گھر مثلا نیوز پیپر دینے گئے ہیں، اور ایک بندہ ہے وہ آیا ہے، اس نے چابی ہاتھ میں ہے اور وہ گھر کا دروازہ کھولنا چاہتا ہے. اور گھر کا دروازہ وہ بیچارہ کیا کھولے، وہ تو ڈرگ میں پھنسا ہوا ہے، اسے ہوش ہی کوئی نہیں، وہ کبھی ادھر گر رہا ہے، کبھی وہ چابی لگاتا ہے، کبھی چابی ادھر چلے جاتی ہے.
وہ چابی لگاتا ہے کبھی چابی ادھر چلے جاتی ہے، یعنی سب کچھ ہے، سارا کچھ ناروے مطلب دنیا کے امیر ملکوں میں ہے، سب کچھ ہے، مگر اس ڈرگ نے اس بیچاری کی زندگی، کبھی ہم دیکھتے ہیں یہاں بس میں چڑھتے اتنا بندہ الکوہلک ہوا ہے یا اتنا اس نے ڈرگز لیے ہوئے، بیچارہ بس میں چڑھتا ہے گرتا ہے، اس کے منہ پھٹ جاتا ہے، اس کا خون نکلنا شروع، اور یہ میں مثال ینگ لوگوں کو بھی دیتا ہوں، دیکھو سارا کچھ ہے ہمارے پاکستان میں، تو غربت نہیں ہے لوگوں کو آگے بڑھنے دیتی، یہاں پہ سب کچھ ہے، مگر اس کے باوجود اس چیز نے اس سوسائٹی کو کتنا، اور ایمانداری کی بات ہے، دل سے میں مبارک دوں گا، یہ اس کی میں جب آپ نے یہ آن لائن پروگرام شروع کیے، میرے دل میں تھا کہ میں کہیں آپ کو فون کر کے کہوں مفتی صاحب ناروے میں ہمارے یہ بڑا مسئلہ ہے، تو پتہ نہیں آپ دل کی بوجھ گئے یا آپ کی کرامت ہے یا یہ میری نہیں، کرامت ہے، یہ تو آپ کی ماشاءاللہ کرامت جناب، آپ آپ کی نوازش آپ نے یاد رکھا۔ کہ آپ نے اسی موضوع پہ اسے رکھا، اور اس کا ایمانداری کی بات ہے، یہاں پہ پولیس کے ادارے میں نے آپ سے شیئر کیا تھا، لورنس 2 پولیس کی، سٹوونر پولیس کے ادارے ہم سے کام کر رہے ہیں، کیونکہ ہماری جو پاکستانی یا ایون مسلمان جو کمیونٹی ہے، ان کے بہت سارے ینگ لوگ جو ہیں نا وہ اس بیماری میں پھنسے ہوئے ہیں، اور اتنا ڈاکٹر صاحب یعنی میں وہ نقصان۔ چھوٹی سی گزارش یہاں کروں، یہ ابھی ہمارا جو کمنگ فرائیڈے ہے، محترم اسدی صاحب اور ڈاکٹر غلام محی الدین صاحب کے لیے یہ بات بڑی حیران کن ہوگی، یہاں کی جو ہماری اس ایریے کی پولیس ہے، انہوں نے ہمیں کہا ہے کہ ہمیں جمعے پر 15 منٹ اگر مل جائیں، ان 15 منٹوں میں ہم نوجوان نسل کے آگے ہاتھ جوڑنا چاہتے ہیں، کہنا چاہتے ہیں کہ واہ خدا کے لیے چھوڑ دیں۔ 12 واہ سال واہ کے واہ، بچے، 13 سال کے بچے سکول بیگز میں وہ مختلف توبہ، انہوں نے ڈرگز جو ہیں وہ ڈالی ہوئی ہیں، اور کوئی بیچتا ہے، کوئی پیتا ہے، نقصانات کرتے ہیں۔ تو محترم ڈاکٹر توبہ، عدیل صاحب نے بڑی خوبصورت باتیں ارشاد فرمائیں۔ میں ذرا بات کو پھر ایک مرتبہ محترم ڈاکٹر غلام محی الدین صاحب کی جانب لے چلتا ہوں۔ قبلہ، یہ ایک تو آپ نے پہلے قرآن مجید کا ذکر فرمایا، اور قرآن مجید میں کئی چیزیں ہیں جن سے منع کیا گیا ہے، مگر اتنی مذمت بیان نہیں کی گئی، اس قدر انہیں برا نہیں کہا گیا۔ حدیث رسول میں جناب محترم پیر زاہد اسدی صاحب نے یا اس کے دیگر جو بیڈ ایفیکٹس ہیں ان کے متعلق ڈاکٹر عدیل صاحب نے بیان کیا۔ کیا مین پوائنٹ ایسا تھا کہ جس کی وجہ سے اتنا منع کہا گیا اسلام میں کہ کتے کا جھوٹا پاک برتن ہو سکتا ہے، شراب والا نہیں ہو سکتا؟ اس کے متعلق کیا فرماتے ہیں؟ کیا مین ریزن تھی ایسا؟ بہت عمدہ ماشاءاللہ قبلہ اسدی صاحب نے بہت ہی فکری اور علمی گفتگو فرمائی، اور ڈاکٹر صاحب نے بھی بہت اچھی اصلاح کی۔ وہ ایک شعر ہے، اس پہ وہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں کہ اول تو شر بشر میں ہے، پھر شر شراب میں، کیونکہ بشر میں وہ دوسرے معنی میں نہیں لے رہا، یعنی لفظی طور پہ بشر با کو کاٹ دیں تو پیچھے شر رہتا ہے، اس آج اعتبار کل سے ویسے بھی اول بڑا لفظی طور پر بھی ہاں بڑا سوچ سمجھ کے ایک ایک لفظ ہاں بعد میں ہاں ہاں، مشکل وضاحتیں دینی پڑتی ہیں۔ وہ اسی لیے میں وضاحت کر رہا ہوں کہ اس لفظ کے رجوع اندر نہ کرنا، بات کر رہا یہاں مشکل ہوں۔ ہو جاتا ہے پھر۔ جی جی، تاکہ پریشانی نہ ہو، اور ہم ویسے بھی رجوع والے ہیں۔ اول تو شر ماشاءاللہ، بشر میں ہے، پھر شر شراب میں، شراب کے شروع میں بھی شر ہے۔ جی، اول تو شر بشر میں ہے، پھر شر شراب میں، ممکن نہیں شراب پئیں اور شر نہ ہو، واہ 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 واہ، ممکن نہیں شراب پئیں اور شر نہ ہو۔ شرم۔ تو یہ شر کو دور کرنے کے لیے ہی شراب کو اور دیگر ڈرگز ان کو اسلام نے حرام کیا ہے۔ آپ دیکھیں قرآن مجید نے اس کی جو وجہ بیان کی ہے، تو دو وجوہات تو یہ ہیں، انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ فہل انتم منتہون۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے کہ شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان وہ عداوت اور بغض، لڑائی، فتنہ فساد پیدا کر دے، شراب کی وجہ سے اور جوئے کی وجہ سے۔ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، اور اللہ کے ذکر سے تمہیں روک دے، وَعَنِ الصَّلَاةِ، اور نماز سے روک دے۔ یعنی شراب کی وجہ سے، نشے کی وجہ سے تمہارا تعلق اللہ کی ذات سے، اس کے حبیب کی ذات سے اور دین اسلام سے ٹوٹ جائے گا۔ تو اس لیے اس کو اس قدر برا جانا کہ جب کوئی آدمی اللہ اور اس کے حبیب سے دور ہو جائے گا تو اس کا مطلب ہے وہ جہنم کے قریب ہو جائے گا، تو اس لیے اس کو روک دیا گیا۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ اس کو اس لیے بھی روک دیا گیا، اتنا برا اس کو جانا گیا منشیات کو اسلام میں،
کہ اگر کوئی لوگ اس کی طرف مائل ہوتے ہیں، پیتے ہیں، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ سکندر اعظم 32 سال کی عمر میں جوانی میں کیوں ہلاک ہوا تھا؟ کثرت شراب نوشی کی وجہ سے۔ آپ بابر کی جب تو اس کے بابری پڑھتے ہیں تو آخر کیا وجہ تھی اس کے مرنے کی؟ وہ شراب تھی۔ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ جہانگیر اس کے دو جو بھائی تھے، ایک کا نام دانیال تھا اور ایک کا نام شہزادہ مراد، یہ دونوں کیوں ہلاک ہوئے تھے؟ یہ کثرت شراب نوشی کی وجہ سے۔ اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ بابر کے بیٹے ہمایوں کو شیر شاہ سوری سے جو شکست ملی تھی تو اس کی وجہ کیا تھی؟ تو تمام اس بات پہ متفق ہیں کہ وہ افیون خوری کا نتیجہ تھا، افیون کے نتیجے کی وجہ سے۔ محمد شاہ رنگیلا جس کے قصے مطلب آپ سب جانتے ہیں، محمد شاہ رنگیلے کو نادر شاہ کے ہاتھوں تباہی کیوں ملی تھی؟ وہ شراب کی وجہ سے، نشے کی وجہ سے۔ آپ دیکھیں کہ ہمارے جو بزرگ تھے، آپ حضرت اورنگزیب عالمگیر، آپ نے دیوان حافظ کو کچھ وقت کے لیے منع کر دیا تھا پڑھنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں کچھ اشعار ایسے ہیں جس سے لوگ دوسرا مطلب نکال کر صوفیاء کے ہاں جو شراب کا ایک معنی ہوتا ہے اس کی بجائے وہ اپنے غلط مفاسد کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا تھا، تو آپ نے سرکاری طور پہ اس کو روکا۔ پہلا شعر ہی یہ ہے کہ مدے ساقیہ آب آتش لگا۔ بہت عمدہ، آپ نے بڑا بر وقت آپ نے ماشاءاللہ یہ ساتھ مثال بھی دے دی۔ اور ہمارے پنجابی میں تو بعد کچھ 2 نمبر قسم کے جو فراڈ قسم کے اپنے آپ کو متصوفین، انہوں نے بھی کہ نشہ شراب میں ہوتا تو ناشتی بوتل، اس طرح کر کے انہوں نے کہا کہ تو کوٹ پی تینو کسے نال کی تیرا ٹھنڈا ہوئے جی۔ تو اس طرح بھی لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی گئی۔ تو اسلام نے اس لیے اس کو منع کیا ہے کہ یہ دیکھیں یہ اتنے بڑے بڑے لیڈر، اور بلکہ آج میں بھی ابھی ہمارے پاکستان میں آپ نے نہیں سنی شاید، بلکہ سنی ہوگی جمشید دستی صاحب کی گفتگو کہ کیا کچھ پارلیمنٹ میں ہوتا رہا اور کتنے ڈبے روزانہ اور کیا کیا صورتحال، اور پھر آج ہماری تباہی و بربادی کے جو وجوہات ہیں اس میں بھی یہ ایک بنیادی وجہ۔ اسلام نے اس وجہ سے اس کی شدید مخالفت کی ہے، فرد سے لے کر حکمران وقت تک، کہ تم اس نحوست سے بچو، اس شے سے بچو۔ اگر بچو گے تو تم بچو گے۔ WHO کی رپورٹ کے مطابق سن 2020 میں 1 کروڑ بندہ وہ نشے کی وجہ سے مرے گا۔ آخر وہ 1 کروڑ بندہ جو نشے کی وجہ سے مرے گا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضور کا یہ بھی فرمان ہے کہ جو جس حال میں مرا قیامت والے دن اسی حال میں اٹھے گا۔ ہم دیکھتے ہیں عید کے موقع پر، عید کے مواقع پر کتنی اموات ہوتی ہیں، کتنی ڈیتھس کی ریشو جو ہے، ڈیتھ ریشو وہ ایکسٹینڈ ہو جاتی ہے اس وجہ سے کہ زہریلی شراب پی ہے، غلط شراب پی ہے۔ اور پھر دیکھیں کتنا تکلیف دہ سبب ہے ان والدین کے لیے، ان ورثاء کے لیے، لواحقین کے لیے، اپنے ہاتھوں دفن کر رہے ہوتے ہیں، جنازے اٹھائے ہوتے ہیں، زندگی پوری کے لیے سر علامت سے جھکا ہوتا ہے، بتا نہیں سکتے کہ ہمارا جانے والا کس اجتماعی موتیں ہوتی ہیں عید کے موقع پہ زہریلی شراب کی وجہ سے۔ بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں، بلکہ یہ تو پہلے کی باتیں ہیں اور اب بھی اخبارات میں آتا ہے۔ قبلہ باروی صاحب، ایک اور بڑی پریشانی والی بات ہے، ابھی میری چند ڈاکٹرز کے ساتھ میٹنگ تھی اور ہم نے ایک پروگرام کیا تھا انسداد منشیات کے حوالے سے، تو ہمارے یہاں علاقے کے سینئر ڈاکٹر میں بڑے پریشان کے لیے یہاں ایک آپ نے اشارہ فرمایا ڈاکٹرز کا، میں محترم ڈاکٹر عدیل صاحب میں شکرگزار ہوں، یہ ہمارے ساتھ بڑا تعاون کرتے ہیں۔ ان کے تعاون سے انشاءاللہ ہمارا جو اگلا پروگرام ہے، ایک پروگرام یہ 1 ہفتہ چھوڑ کے پھر اس کے بعد اگلے ہفتے کا جو پروگرام ہے وہ ہمارا پوائنٹ یہی ہے کہ یہ جو منشیات ہے، جو نشہ ہے، یہ میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے کس قدر انسان کے لیے نقصان دہ ہے۔ اور صرف ناروے کے جو بہت بڑے ڈاکٹرز ہیں وہ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شریک ہوں گے۔ میں کہتا ہوں جی یہ جہاد ہے، یہ جہاد ہے حضور، جو قرآن مجید میں ہے کہ من قتل نفسا بغیر نفس و فساد فی الارض فکانما قتل الناس جمیعا ومن احیاها فکانما احیا الناس جمیعا۔ ایک فرد کی زندگی بچانی، پوری کائنات اور انسانیت کی۔ 1 کروڑ بندہ 1 سال میں مر رہا ہے، آخر اس وجہ سے تو کتنی جانیں بچیں گی، کتنے لوگوں کی تربیت ہوگی، یہ بہت ضروری ہے اس پہ پروگرام کرنا۔ اس پہ پھر میں بعد میں بات کرتے ہیں۔
अब डॉक्टर साहब वो ये इस बात पे परेशान थे कि सिर्फ मर्द नहीं, 68% खवातीन हैं जो नशे में मुब्तला है, और उन 68% में 70% वो खवातीन हैं जो एजुकेटेड हैं, जिनका ताल्लुक यूनिवर्सिटीज की दुनिया से है, जिनका ताल्लुक हॉस्टल्स के साथ है, जिनका ताल्लुक पढ़े लिखे बर्गर फैमिलीज के साथ है। अपनी छोटी छोटी परेशानियों के लिए, अपनी गलत मतलब सोसाइटी में जाने के बाद शीशा पीने का जो अब नया रवाज निकल आया है, सिर्फ एक नहीं है, तंबाकू, बीड़ी है, सिगरेट है, शीशा है, गुटखा है, फ्यून है, चरस है, भंग है, हीरोइन है, विस्की है, चैंपियन है, कोकीन है, अल्कोहल है, कितनी ही ऐसी चीजें हैं तो जिनकी वजह से नस्लें नौ तबाह बर्बाद हो रही है। किबला, मैं मोहतरम डॉक्टर किबला पीर जाहिद असदी साहब की जानिब अपनी बात बढ़ाता हूँ। और डॉक्टर साहब किबला, आपका तसव्वुफ और रूहानियत पे बड़ा वसी मुताला है, आप कसीरुल मुताला शख्सियत और मिजाज रखते हैं। इंसान रूह और जिस्म का मुरक्कब कहा जाता है, ये कम्बिनेशन है इन दोनों चीजों का, बॉडी एंड सोल। तो आप क्या फरमाते हैं, क्या ऐसा है नशा इंसान की रूहानियत पे भी कोई असर डालता है? बहुत शुक्रिया किबला बारवी साहब, अगर इजाजत दें तो मैं इस तसव्वुफ के हवाले से चंद गुजारिशात से पहले जो डॉक्टर साहब किबला ने, डॉक्टर अदील साहब ने जो बात इरशाद फरमाई है, मैं उसमें एक बात का इजाफा कर दूं। जी, इरशाद वो हो। ये है कि 19वीं सदी से जब से ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ है तो दुनिया में 3 बड़े जराए थे पूरी दुनिया के बिजनेस को कंट्रोल करने के लिए और अपनी बालादस्ती के लिए, मुआशी बालादस्ती के लिए। उन 3 में से फर्स्ट जो है वो पेट्रोल है, यानी ये सोर्स ऑफ एनर्जी था कि जिसको कंट्रोल करना जरूरी था। दूसरा था वेपन, यानी जंगें लगाई जाएं और फिर हथियार बेचे जाएं। और तीसरा जो है वो नारकोटिक्स है, यानी मंशियात। तो ये कहना कि इंटरनेशनल जो कुछ ऐसे साम्राज्यत है कि जिसके रोल के बगैर ही मुख्तलिफ ममालिक में मंशियात इंपोर्ट हो जाती हैं, तो ये बात दुरुस्त नहीं है। यानी ऊपर बाकायदा एक तबका है जो आबादी को कंट्रोल करने के लिए या लोगों को ज़हनी तौर पर मफलूज रखकर अपनी सियासत को हमेशा के लिए कायम रखने के लिए, या वो बिजनेस करता है खुद मंशियात पर, और वो हर ममालिक के अंदर इनकी सियासी अशराफिया के अंदर लोग होते हैं। अगर ये तहकीक की जाए तो वो लोग निकल आएंगे कि वो कौन से हैं जो शराब पीते नहीं लेकिन बेचते हैं, जो हेरोइन खुद इस्तेमाल नहीं करते लेकिन फरोख्त करते हैं, एक मुल्क से दूसरे मुल्क में और एक सोसाइटी से दूसरी सोसाइटी में। मैंने ये बात ऐड कर दी है जो कि मुझे मुख्तलिफ तारीखी हकायक के हवाले से मालूम थी कि ये पूरा बिजनेस है, इंटरनेशनल बिजनेस है। तो इसको देखना पड़ेगा लोगों को, क्योंकि लोग उस वक्त तक इससे नहीं रुक सकते जब तक कि उस अशराफिया को लगाम ना डाली जाए जो इसका बिजनेस करती है। दूसरा, आपने इरशाद फरमाया कि जो सवाल आपने किया कि जनाब, अशराफिया को लगाम तो हमारा प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का कह रहा होता है। अशराफिया, ये अशराफिया है क्या भला? वजीर आजम भी कहता है अशराफिया को लगाम डालें, आप भी कहते हैं अशराफिया को। वो कहते हैं कुछ कहूं तो कहा नहीं जाता, ना कहूं तो रहा नहीं जाता। बस हम आगे चलते हैं। वो ये है कि आपने इरशाद फरमाया तसव्वुफ के हवाले से, तो इंसानी जिस्म की जो तरक्की है उसकी बुनियाद 2 चीजों पर है, तज़किया है और तस्फिया है। तज़किया का जो ताल्लुक है वो नफ्स इंसानी से है, यानी इंसान के जिस्म के या उसके बशरी अवामिल को दुरुस्त करना और इस्लाह करना। और तस्फिया का जो ताल्लुक है वो दिल से है। अब कुरान मजीद की 2 आयतों से मैं ये इस्तिदलाल करूंगा इस हवाले से कि एक में है कि इन्ना फी ज़ालिका लज़िक्रा लिमन कान लहू क़ल्बुन, ये उसके लिए नसीहत है जिसका दिल हो। इसलिए मौलाना रूम ने भी कहा कि दिल बदस्त आवर के हज्जे अकबरस्त। इस दिल को हम कई माना में लेंगे। बहरहाल दिल के मौजू पर भी कोई बात होनी चाहिए, इंशाअल्लाह किसी नशिस्त में इसका एहतमाम भी करेंगे। दिल क्या है और कैसा होना चाहिए। अच्छा, इसका जो तस्फिया का जो ताल्लुक है वो दिल से, और तज़किया का जो ताल्लुक है वो अमाल से। और कुरान मजीद में है कि लौला फदलुल्लाहि अलैकुम व रहमतु मा ज़का मिनकुम मिन अहदिन अबदा वलाकिन्नल्लाह युज़क्की मन यशा।
यानी किसी का तज़किया होता है तो वो अल्लाह ताला का बड़ा फजल और उसकी बड़ी रहमत। अब शराब या मंशियात या इस तरह की वो सारी चीजें कि जो कुवा को मुतासर कर देती हैं, और कुवाए रूहानी जो होती हैं उनमें दो कुव्वतें ऐसी हैं जो बड़ी नोटेबल हैं, और इनको नोट रखना चाहिए और गौर भी करना चाहिए और हिफाजत भी करनी चाहिए। एक है कुव्वत जाज़िबा, यानी आदमी अपने अंदर किसी असर को जज्ब करता है। दूसरी है कुव्वत मुअस्सिरा, यानी आदमी अपनी कुव्वत या विल पावर को किसी पर अप्लाई करता है। अब शेख जो है वो उसकी कुव्वत मुअस्सिरा और तालिब की कुव्वत जाज़िबा, जब इन दोनों में मुनासबत पैदा हो तो फिर ये इफादा और इस्तिफादा का काम शुरू होता है। तो तरीकत की जो इब्तिदा है, जो इफादा और इस्तिफादा का सारा नज्म है, वो नज्म ही मुतासर हो जाता है जब उसकी जिद यानी रिज्स वजूद में चली जाती है। यानी कुरान मजीद में रिज्सुम मिन अमल शैतान इन्नमल खमरु वल मैसरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमल। अब रिज्स और तज़किया और तस्फिया ये जिद्दें हैं, और इज्तिमाउल जिद्दैन महाल, यानी या तो मुहाल होंगी दो जिद्दें अगर एक ही जगह पे जमा नहीं हो सकती, या अगर जमा हो जाएंगी तो वो वजूद जो है वो तबाह हो जाएगा। तो इंसान की जो रूहानी जिंदगी जो खड़ी तज़किया और तस्फिया पर है, उसकी बका, उसका दवाम, उसका इस्तेहकाम, उसकी तरक्की वो इस बुनियाद पर है कि उसकी जिद बीच में शामिल ना हो। और चूंकि शराब और ये सारी चीजें जिद हैं, इस वजह से जिस शख्स के अंदर रिज्स नाम की कोई चीज जाएगी उसके अंदर ना तस्फिया रहेगा ना तज़किया रहेगा। बहुत उम्दा, बहुत माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बड़ा खूबसूरत आपने जवाब इरशाद फरमाया। मैं दूसरा डॉक्टर अदील इसमें साहब अगर इजाजत दें तो एक जुमला मैं, और डॉक्टर साहब की इजाजत से डॉक्टर मुजुद्दीन साहब आपकी नजर करता हूँ कि ये जो कुवा है, कुवा जी जिसे जी रूहानी कुवा हम कहते हैं, मुजमहल हो गए कुआ गालिब, अब अनासिर जी में एतदाल कहाँ। साल का ये जो कुवा है, ये जी कोई भी चीज जो अकल को मुतासर करे तो वो लाजिमन कुवा को मुतासर करती है, और जब बिल्कुल कुवा सही। मुतासर हो जाए तो तरक्की रुक जाती है। इसलिए बुजुर्गान दीन ने कहा है कि जिसको रूहानी तरक्की चाहिए वो अपने कुवा और आज़ा और हवास को जबरदस्त मजबूत रखे, कि रूह बहुत की अच्छा। जो तरक्की है वो अजसाम की दुरुस्तगी पर मौकूफ है। जिस्म दुरुस्त वाह नहीं वाह होगा तो रूह। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह, बड़ा माशाअल्लाह खूब जनाब, बड़ा खूब। माशाअल्लाह डॉक्टर अदील साहब बहुत किबला, बहुत। हमारे मोहतरम कुछ व्यूवर्स में से भी कुछ सवालात हैं। हमारे मोहतरम अजीजुर रहमान साहब, उनकी तरफ से ये सवाल है कि ऐसे आलम में वालिदैन क्या किरदार अदा कर सकते हैं, क्या करना चाहिए वालिदैन को? कि दो किस्म के किरदार, एक है कि अपने बच्चों को बचाने के लिए, एक है कि बच्चा अगर इसमें पढ़ चुका है तो उसको वापस लाने के लिए क्या उसको करना चाहिए? मोहतरम डॉक्टर अदील जाहिद साहब। बिल्कुल। ये जो पहले पढ़ चुके हैं ना, इसकी मैं बात करने लगा हूं। मेरा ख्याल ये जितने भी लोग गए हैं कोई विलिंगली नहीं जाता। ये एक हमेशा कहते हैं हमारे यहाँ की जुबान में एक पीयर प्रेशर होता है। उनकी दोस्तियां होती हैं, किसी कोई लोरिशकू बच्चे रहते हैं, कोई किधर रहते हैं, जिधर जिधर रहते हैं वो उधर इकट्ठे रहते हैं। वो कहते हैं बड़ा कूल है, करो नशा, सिगरेट लगाओ, ओ सारे करते हैं, ओ तुम भी करो। वो ऐसे करके उसको इन्वॉल्व कर देते हैं, और उसकी वो टीनेजर है या वो 20s में है, उसे पता ही नहीं चलता, वो फंस जाता है। और जब उसे फंस जाता है तो फिर जरा निकलना मुश्किल हो जाता है। इसलिए इस पे ना हम इंग्लिश में कहते होते हैं, इसको मेडिकल थेरापी कहते हैं, कि ज़हनी तौर पे उसके साथ मतलब ऐसे डील करना, उसे नफरत वाला काम, उसे नफरत वाला करना, उससे जिसे कहते हैं ना उसे दत्कारना, उससे इस तरह और मुख्तलिफ तरीके से डील करना कि वो और दूर हो जाए, ये मुनासिब नहीं है। मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, किसी जगह पे एहसास पैदा होता है। मैं आपको अपना बताता हूँ। एक बंदा मुझे आके कहता है, मतलब वो फंस चुका था, मुझे आके कहता है कि लोग मुझे उर्दू में कहता है कि मुझे चरसी कहते हैं। तो वो मुझे कहा, दिल साहब मैनू तुम्हारी मदद चाहिए, मेरी ये पहचान खत्म हो जाए कि लोग मुझे चरसी कहे, मेरी ये पहचान डॉक्टर खत्म अदील हो जाए। साहब, मैं तो मैं अब छोटी सी बात अर्ज करूं। डॉक्टर साहब, मैं जी जी छोटी सी बात अर्ज करूं। आपने बड़ी अच्छी एक एग्जांपल दी है कि लोग चरसी कहते हैं। वो कहते हैं कि एक बंदे ने ना जनाब तौबा कर ली, उसने 11 साल नशा पीता रहा, किसी को पता नहीं था, उसने आखिर तौबा कर दी और चला गया एक मुबल्लिग के पास
کہ میں نے نشہ کیا ہے تو میں اب آپ کے ہاتھ پہ توبہ کرتا ہوں اور آئندہ نہیں کروں گا. وہ مبلغ صاحب جس تقریب میں جائیں اسے تبلیغ کے ساتھ لے جائیں اور مثال دیں کہ 11 سال نشہ کیا ہے, توبہ کی ہے, اب زندگی دیکھیں. وہ ایک دن بیچارہ اٹھ کے ہفتے 8 دن بعد اٹھ کے کھڑا ہو گیا, کہنے لگے بات سنو, میں 11 سال نشہ کیتا ہے, کس نے نہیں سی پتا, توبہ کی ہے آج پورے علاقے میں پتہ چل گیا. آج تو سارے پیٹ نوں دس چڑے. ایسا تو نہیں کہ ہم اسی طرح کرتے ہیں, اس کا نام ڈال دیا, اس کو مشہور کر دیا تو پھر وہ, بلکہ میں لاہور رہتا تھا تو وہاں تو بشیرہ چرسی باقاعدہ چائے کا ہوٹل تھا, اس کا نام ہی یہی تھا. بالکل بالکل. تو میں بات کر رہا تھا کہ مطلب ہمیں بڑا چاہیے کہ محبت سے, پیار سے, بڑے سلیقے سے, اپنائیت کے ساتھ انہیں قریب کرنا. والدین کی اگر رول کی بات کروں تو وہ ایک بڑا مشہور قول ہے کہ اپنے آپ کو اچھے کاموں میں مصروف کر لو, نہیں تو تمہارا نفس تمہیں برے کاموں میں لگا دے گا. سو ہمارے یہاں پہ ماں باپ بچوں کو کہتے ہیں پتر اے نہ کر, اے نہ کر, اے نہ کر, اے نہ کر. وہ انہیں کوئی ہیلدی ایکٹیویٹی نہیں دیتے, وہ انہیں کوئی اچھی چیزوں میں مصروف نہیں کرتے. ایک یہ. اور دوسرا اگر والدین کے حوالے سے بات کروں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے, آپ نے فرمایا بندہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. میں نے یہاں یورپ میں رہ کے تجربہ کیا ہے, ماں باپ کو بس یہ ہے ساڈا پتر قاعدہ پڑھ جائے, چند صورتیں یاد کر لے, چند مسئلے یاد کر لے. وہ کبھی نہیں سوچتے کہ میں اس کو اچھی دوستی دوں, اس کو اچھی دوست. مجھے کوئی آ کے پوچھتا ہے میرا بچہ نیک ہونا چاہتا ہے, میں کہتا ہوں ایک بات کروں, بس ایک, تو میں کہتا ہوں وہ پھر اس کے دوست ہیں. اور میں واقعہ بھی سناتا ہوں کہ ایک بندہ حج پہ گیا اور ادھر دوستوں کے لیے دعا کرتا رہا, دوستوں کے لیے. آخری وقت آگے اس نے کہا آپ اپنے لیے بھی کر لو. اس نے کہا نہیں, دوستوں کے لیے کرنی ہے, انہی میں جا کے میں نے واپس رہنا ہے, اگر میرے دوست ٹھیک ہوئے تو میں بھی ٹھیک ہو جاؤں. یہ جتنے ینگسٹر ہیں یہ مجھے یاد پڑتا ہے, محترم اسدی صاحب اور ڈاکٹر غلام محی الدین صاحب اس کی میری اصلاح فرمائیں گے. کشف المحجوب شریف میں نے یہی واقعہ پڑھا. حضور داتا صاحب حضرت شیخ علی بن عثمان الحجویری رحمۃ اللہ علیہ نے یہی واقعہ نقل فرمایا ہے, دوستوں کی دعا والا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو میں انہیں اکثر کہتا ہوں آپ انہیں اچھی دوستی دیں, اور اس کے لیے ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم ایسا ایٹماسفیئر, ایسا ماحول پیدا کریں جہاں انہیں اچھے دوست ملیں. میرا اپنا تجربہ ہے, یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو جہاں پہ اسکول, کنڈر گارڈن یعنی بانے کے جاتے ہیں, وہ چھوٹے چھوٹے بچے جو میرے سے پوچھے 9 سال کی ہے تو وہ کہتے ہیں شائستہ, مطلب گرل فرینڈ تیری, او گرل فرینڈ تیری. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, اس کا کوئی اور علاج نہیں سوائے اس کے کہ ان کے دوست اچھے ہو, انہیں مسلمان دوست ملے, اچھے دوست ملے. اس لیے میں بہت زیادہ والدین کو اس طرف کہتا ہوں کہ آپ کی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے انہیں اچھی دوستی مہیا کرنا. اور دوسرا وہی بات, میرا خیال غالباً امام شافعی علیہ رحمہ کا یہ قول ہے کہ اپنے نفس کو اچھے کاموں میں مصروف کر لو, نہیں تو تمہارا نفس تمہیں برے کاموں میں لگا دے گا. اپنے آپ کو اچھی چیزوں میں بزی کرو, بس تم جان چھوٹ جائے گی, تمہیں برائیوں سے سکون مل جائے گا. یہ 2 سمپل میرے نزدیک فارمولے ہیں, اور جو میں سمجھتا ہوں یہ جو میرا اور آپ کا پروگرام جو ہم کر رہے ہیں نا, یہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو پھنس گئے ہیں. ان کو میری اور آپ کی بات اپیل نہیں کرے گی, انہیں یہ پروگرام امپریس نہیں کرے گا. یہ سمجھ لیں وہ جو کرونا وائرس ہے نا, یا یہ جو وائرس ہے ڈرگز والا, اس کو اور فردر روکنے کے لیے یہ پروگرام ہے کہ اور بندے نہ پھنس جائیں. جو پھنس گئے ہیں نا ان کی ایک علیحدہ ٹریٹمنٹ ہے, جس کا میں کہہ رہا ہوں کہ انہیں واقعی ایک مینٹل ٹریٹمنٹ کی, ہیلدی ایک انہیں ری ہیبیٹلائزیشن کی ضرورت ہے. میں انہیں مثالیں دیتا ہوں, ینگسٹر جو آتے ہیں, میں انہیں کہتا ہوں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ نوجوان تھے, شادی نہیں ہوئی تھی, یہ مسجد نبوی میں سویا کرتے تھے. یہ اس طرح اور نوجوان ہیں, وہ 20 دن مسجد نبوی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہا کرتے. تو میں نے کہا تم, مجھے پتہ ہے ناروے میں اجازت نہیں ہے کہ تم رات رہ سکتے ہو مسجد میں, پر میں یہ کہتا ہوں جو جیسے میں نے مثال دی اس بندے کی, میں نے اسے کہا تم روز آؤ روز آؤ روز آؤ مسجد میں, کیونکہ تم پھنس گئے اس چیز میں. اب تمہارے لیے ضرورت ہے تم نے زیادہ ٹائم دینا ہے, تاکہ تم جب روز آؤ گے تمہاری وہ دوستیوں سے جان چھوٹ جائے گی. اور اسے ہم انگلش میں کہتے ہیں ری ہیبیٹلائزیشن, کہ بندے کی عادتیں بری ہو گئی ہیں, اب ان کی عادتوں کو رینیو کرنا ہے اچھی عادتوں میں, اور اس سے بڑے پیار سے طریقے سے, بڑی عزتوں والے طریقے سے لے کے چلنا. محترم ڈاکٹر غلام محی الدین صاحب, ان ہیبٹس کو رینیو کرنا ہے, اور اس کا جو بنیادی انہوں نے مرکز یا ایک مین ریزن بیان کی کہ اپنا ایٹیٹیوڈ لوگوں کے ساتھ اچھا رکھا جائے. ڈاکٹر غلام محی الدین صاحب, آپ کا قرآن اخلاقیات پہ آپ ڈاکٹریٹ کی ڈگری رکھتے ہیں, آپ نے PhD کی ہے,
ہمارے ہاں پنجاب پولیس کی جو سب سے اچھی چیز ہے وہ ان کی گاڑی پہ لکھا ہوتا ہے نفرت گناہ سے، گناہ گار سے نہیں۔ تو آپ کیا واہ واہ، فرماتے ہیں قرآن کے اخلاقیات کے مطابق، قرآن مجید کا جو اخلاقی درس ہے اس کے مطابق ہم کیا کر سکتے ہیں کہ کسی بندے کو اگر کوئی ادھر جانا چاہ رہا ہے، یا کسی کو کم از کم اتنا ہی بتا دیا جائے پیرنٹس کو کہ اگر ایسا کرو گے تو آپ کا بچہ جو ہے وہ ان تمام مہلکات سے، ان لعنتوں سے بچ سکے گا؟ آپ نے بڑا عمدہ سوال کیا، اور اس سوال پہ مجھے ایک لطیفہ یاد آ گیا جو آپ نے پنجاب پولیس کی مثال دی ہے۔ وہ ایک یہ ایز اے لطیفہ ہی ہے۔ وہ ایک تھانے دار صاحب نے کہا پولیس والے سے کہ تو اگر یہ نشہ نہ کرتا تو تو آج ایس ایچ او ہوتا۔ اس نے کہا حضرت صاحب آپ کیا بات کرتے ہیں ایس ایچ او کی، جب میں کر لیتا ہوں میں وزیر اعظم بن جاتا ہوں۔ یہ المیہ ہے ہمارا، اور یہ ہمارا مشترکہ المیہ ہے قبلہ۔ یہ واقعی جو قرآنی اخلاقیات ہے اس میں تو ایسا ہی ہے کہ ہم نے اخلاق حسنہ اپنی نسل نو کو منتقل کرنے ہیں اور اخلاق سیئہ سے انہیں روکنا ہے۔ اب اگر ہم نے روکنا ہے منشیات سے تو اس کے لیے جو ڈاکٹر عدیل صاحب نے بڑی خوبصورت تدابیر بتائیں ان پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ نشے کے مضمرات جو ہیں ان سے آگاہ کیا جائے۔ سب سے پہلے وہ بچے جو اس طرف نہیں گئے ان کو بتایا جائے کہ اس کا نقصان کیا ہے۔ جو نشئی لوگ ہیں ان کی عاقبت دکھائی جائے کہ وہ اس رستے پہ چلے تو یہ ان کی شکلیں ہیں، یہ ان کی عاقبت ہے، یہ ان کی آخرت ہے۔ یہ چیزیں اور ویری گڈ، احادیث رسول کی روشنی میں بھی بتایا جائے کہ جو شرابی ہوتا ہے قبر میں اس کا چہرہ خانہ کعبہ کی طرف نہیں رہتا، اس کا چہرہ پھیر دیا جاتا ہے، 2 سانپ اس پہ مقرر کر دیے جاتے ہیں۔ شرح الصدور صفحہ نمبر 172 پہ ہے کہ 2 سانپ اس پہ مقرر کر دیے جاتے ہیں جو اس کا گوشت نوچتے رہتے ہیں۔ جیسے قبلہ اصلی صاحب نے بیان کیا کہ شب قدر ہو، شب برات ہو، وہ برکتوں والی رات جن میں ہر قسم کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے، تو ان احادیث میں جن گناہوں کو معاف نہیں کیا جاتا ان میں ایک مدمن الخمر بھی ہے، عادی شرابی۔ اللہ تو یہ اکبر، چیزیں عادی اپنے شرابی۔ بچوں کو بتائی جائے۔ عادی شرابی، عادی نشئی جو ہے اس کا گناہ معاف نہیں ہوتا، یہ چیزیں اپنے بچوں کو بتائی جائیں۔ قارون، فرعون، حامان، اس کا پڑوسی کون ہوگا؟ تو حدیث صحیح میں ہے قارون، شداد، نمرود اور حامان کا پڑوسی نشئی ہوگا اور اس کو آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی۔ تو یہ تو ہم نے قرآن و سنت کی روشنی میں انہیں بتانا ہے۔ تیسرا جو بات کی نا، مصروف عمل کر دیا جائے اسے اچھے کاموں میں، یہ ہے کہ جب اس کی اٹینشن اور اس کی توجہ اچھے اعمال میں لگ جائے گی اور دوستوں کا انتخاب اس کا اچھا ہوگا۔ صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت صالح سبحان ترا اللہ، صالح کند۔ اور ایک بات میں اور شامل کروں گا، چونکہ تصوف کی بڑی عظیم ہستی ان سے بھی ہم فیض لے رہے ہیں، ہم اپنی نسلوں کو کسی نہ کسی ایسی صوفی ہستی کے ساتھ اس کی نسبت کر دیں جس سے ہمارا بچہ دنیا میں روحانی برکت بھی حاصل کرے اور آخرت میں بھی، اور اس کی صحبت سے۔ ماشاء اللہ، اور میں صوفیاء کرام کون، اولیاء کرام ان کے لیے بھی ہے۔ ہمارے بابا جی سرکار کرما والے حضور سید محمد علی شاہ صاحب البخاری رحمہ اللہ تعالی اور حضور گنج کرم سید اسماعیل شاہ صاحب البخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے معمولات میں تھا کہ جب کوئی بندہ، کوئی بچہ، کوئی جوان بیعت کرنے کے لیے آتا تو بیعت کے لیے آپ شرط رکھتے تھے، فرماتے تھے میں تمہیں اس شرط پہ بیعت کروں گا بیلیا، تینوں تاں بیعت کراں گا جے تو سگرٹ ساری زندگی نہیں پیئے گا۔ تو سگرٹ اور حکا یہ آپ پہلے اسے چھڑاتے تھے، پھر اسے بیعت فرماتے تھے، پھر اگر وہ پی کے آیا ہوتا تھا تو اللہ کریم نے انہیں دولت کشف اتنی عطا کی تھی، وہ بتا دیتے تھے کہ تم اپنی سگرٹ کی ڈبی باہر کس جگہ پہ رکھ کے آئے ہو۔ یہ صوفیاء کے ساتھ جو تعلق ہے، یہ انسان کے باطن کو، جیسے تصفیہ اور تزکیہ کی بات کی قبلہ اصلی صاحب نے، میں ایک بات پہ اپنی گفتگو سمیٹتا ہوں۔ ہمارے ہارون آباد کے قریب چشتیاں شریف ہے، حضرت خواجہ قبلہ عالم نور محمد مہاروی رحمہ اللہ تعالی، تو آپ کی اولاد میں سے ایک بڑی عظیم ہستی گزری ہے حضرت خواجہ نور جہانیہ رحمہ اللہ تعالی علیہ۔ تو آپ کا ایک طریقہ تھا کہ آپ نے جو درزی رکھا ہوا تھا نا کپڑے سینے کے لیے، آپ نے اسے حکم دیا ہوا تھا کہ جب تم نے میرے کپڑے سینے ہیں تو سگریٹ نہیں پینی، حکا نہیں پینا۔ اس نے وعدہ کر لیا، ایک مرتبہ اسے یاد بھول گیا، آپ نے کپڑے دیے اور اس نے
कपड़े भी सिए और साथ साथ हुक्का भी पिया। याद उसे भूल गया, कपड़े आप तक पहुंच गए तो आप वो कपड़ों का जोड़ा लेकर उसके पास आए और उसे आके कहा कि ये जो सूट तुमने सिया है ना, मेरा दिल करता है कि ये मैं तुम्हें तोहफा दे दूं, तो ये मेरी तरफ से तुम्हें तोहफा है। ये अब जो नया मैं तुम्हें दे रहा हूं ना, इसको सीते हुए तुमने हुक्का नहीं पीना, ये तुम्हारी बड़ी मेहरबानी। तो अल्लाह करीम ने जहाँ उनको निगाह अता की थी, वहां अपने मुरीदीन की और उनकी तरबियत भी, बावजू रहना, बच्चों की तरबियत में उनको इस तरफ रखना, अच्छी किताबें उन्हें दें, ऐसी किताबें जिनसे तामीर सीरत हो। हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके वो ज़ियाउन नबी हो, वो ज़ियाउल कुरान हो, ये तमाम हमारी जो इस्लामिक इनसे बच्चा अच्छी सोसाइटी हो, अच्छे इदारे हो और अच्छी जगह पे बैत हो। ये चंद चीजें मैंने आपकी इस बातों की नजर की। जज़ाकुमुल्लाह। मैं मोहतरम असदी साहब की जानिब अपनी बात लिए चलता हूँ। किबला, रूहानियत के हवाले से आपने बड़ी खूबसूरत इल्मी और रूहानी गुफ्तगू फरमाई। कोई ऐसा वजीफा, कोई ऐसा अमल इरशाद फरमाइए जिससे वालिदैन पढ़ें तो उनके बच्चे इस चीज से या इन जैसी और बाकी जो चीजें हैं नुकसानदेह, उनसे महफूज रह सके। या अगर कोई दोस्त, कोई आदमी इस लत में लग चुका है, वो उसको पढ़ता रहे तो थोड़ा सा उससे हटे, तो क्या इस बारे में इरशाद फरमाएंगे? कोई ऐसा वजीफा, कोई ऐसा अमल, कोई कुरानी आयत, ताकि किसी का फायदा हो सके इस मामले में? जी, किबला, वज़ाइफ की दो किस्में हैं। एक वो वजीफा है जो खुद कुरान मजीद में या अहादीस में मौजूद है, जिसके अल्फाज मौजूद हैं। दूसरा वजीफा वो है जो किसी बुजुर्ग के किसी अमल में या तजर्बे से उसे मालूम हुआ हो कि इसके आसार असरात बड़े मुफीद और नाफे हैं। अव्वलन इस दौर में तरजीह देनी चाहिए, क्योंकि वज़ाइफ में जो सानवी हैसियत है उसमें उसकी बजाय जो कुरान मजीद में मज़कूर दुआएं हैं या अहादीस में जो वज़ाइफ हैं उनको खुसूसियत से बयान करना चाहिए। तो मैं उस हवाले से दो जो कलिमात हैं उनको मैं सवाब की नीयत से भी आपके हुक्म से और बुजुर्गों के फैज़ से दोहरा देता हूँ कि खुद एक बंदे ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुजारिश की कि मुझे ये फलां आदत है, तो मेरे हक में दुआ फरमाइए या मुझ पर तो कीजिए कि ये आदत मुझसे चली जाए। तो आपने उस पर ये कलिमात पढ़े और ये रिवायत में मौजूद हैं। अब अगर कोई आदमी उसे अपनी ज़ात पर अप्लाई करे तो वो सिर्फ उसकी ज़मीर बदल देगा। यानी अल्फाज ये है, आपने ये दुआ की और उस पर फूंका, वो क्या है? अल्लाहुम्मा मग़फ़िर ज़ंबहु व तहिर कल्बहु व हस्सिन फरजहु। ये अल्फाज हैं, ये आपकी दुआ है। तो अगर कोई शख्स इसे अपने ही ज़ात के बारे में पढ़े तो वो पढ़ेगा कि अल्लाहुम्मा मग़फ़िर ज़ंबी, यानी हु की ज़मीर जो है वो या ज़मीर ले आएगा। अल्लाहुम्मा मग़फ़िर ज़ंबी व तहिर कल्बी व हस्सिन फरजी। एक तो ये रिवायत के अल्फाज हैं। मैं नाज़रीन को बताता चलूं कि अभी इंशाअल्लाह थोड़ी ही देर में जो हमारा नीचे टिकर्स चल रहे हैं, ये दुआ हम लिख के वहां भी दे देंगे और इस प्रोग्राम के बाद यही दुआ हमारी फेसबुक साइट से आप पढ़ सकेंगे। इंशाअल्लाह प्रोग्राम के बाद हम इसको वहां बमाए इसके हरकत और एराब के वहां मेंशन कर देंगे ताकि पढ़ने में आसानी रहे। इसके साथ एक और कलिमात हैं जो बुजुर्गान दीन से हमने सुने हैं और एक आरिफ कामिल की जुबान से मैंने सुने हैं कि वो जिसको भी इसकी हिदायत फरमाते थे अल्लाह ताला उसका दिल बदल देता था। वो कलिमात चूंकि तजर्बा से गुजरे हैं और मुझे ये तो मुस्तहज़र नहीं कि उनका पीछे कोई हवाला रिवायत के एतबार से है या नहीं, बहरहाल उनसे मैंने सुने और उसका असर भी देखा है। वो कलिमात हैं अल्लाहुम्मा अंतल हादी अंतल हक लईसल हादी इल्लाहू। ये वालिदैन अगर वो पढ़कर पानी पे दम करके पिलाएं और उन पर फूंकते रहें तो मुझे कभी उम्मीद है कि उन बच्चों के अंदर हिदायत के आसार जो हैं वो जाहिर रहेंगे और पैदा होंगे और इंशाल्लाह वो इन चीज़ों से खबाइस से बचे रहेंगे। बहुत शुक्रिया किबला। मैं नाजरीन से गुजारिश करता चलूं कि हमारा मैक्सिमम टाइम जो है वो 1.5 घंटे का होता है और बिल्कुल टाइम जो है वो करीब हो रहा। हम इंशाअल्लाह 4 से 5 मिनट में अपना प्रोग्राम हम खत्म करेंगे। मैं आखिरी सवाल की तरफ बढ़ता हूं मोहतरम डॉक्टर अदील साहब से, और फिर वो एक दफा उसी सवाल से
जो पिछला इनसे सवाल किया था, रिलेटेड सवाल है मेरा, कि ढेर सारे लोग वापस आए हैं आपकी वजह से, और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जी लोग छोड़ नहीं सकते या ये खत्म नहीं हो सकता। क्या स्पेसिफिक ऐसा अमल किया गया, उनके साथ एक्सरसाइज की गई, उन्हें कोई नसीहत की गई जिसकी वजह से लोग वापस आए हैं? क्या आपने खास कोई ऐसा एक्सपीरियंस आपके पास हो, लिया हो, जिसकी वजह से लोगों को बचाया जा सकता हो? पेरेंट्स इस पे अमल कर सकते हैं, फ्रेंड्स इस बात को ले सकते हैं, टीचर्स असातिज़ा इस बात को ले सकते हैं। क्या इस बारे में इरशाद फरमाएंगे? जी, मैं उन्हें ना, ये वालिदैन को ये समझ आता है, उन्हें मैं ये शेर सुनाता हूँ इकबाल का। मैं कहता हूँ, दुआ आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज़ है लज्जत आशनाई। मैं उन्हें कहता हूँ, अगर अल्लाह ने फ्रूट्स में, अंगूर में, इन चीज़ों में इतनी लज्जत रखी है ना, उसने अल्लाह इस नाम में, मुस्तफ़ा मुहम्मद इस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस नाम में भी बड़ी लज्जत रखी है। मैं वही जो पहले उलमा ने बात की कि तेरी निगाह से सीनों में दिल कांप जाते थे, खोया गया तेरा तर्ज कलंदराना। हमें बस वो निगाह की ज़रूरत है, वो ख़ास एक नूरानियत रूहानियत की भी ज़रूरत है। बेलाशुबा इन वज़ाइफ में बड़ी बरकतें हैं जो हमारे उलमा ने बयान की हैं, मगर वो जो वज़ाइफ देने वाली ज़ात है, जिसे कहते हैं ना कि कोई अंदाज़ा कर सकता है उसके ज़ोर बाजू का कि निगाह मर्द मोमन से बदल जाती है तकदीरें। मैं समझता हूँ ये बड़ी पावरफुल चीज़ है। मुफ्ती साहब, ये तो ड्रग्स वाले लोग हैं। हमने ओस्लो शहर में एक जगह मांदल्स गाता, उसमें हमने एक मेडिटेशन सेंटर बनाया हुआ है, नाम ही मेडिटेशन रखा है, क्योंकि बहुत सारे हमारे नॉर्वेजियन जो कुलीग हैं वो इस्लाम का लफ्ज़ सुनते हैं, उन्हें परेशानी हो जाती है। बस मैं समझता हूँ ये कम्युनिकेशन एक गैप है। बस जो हम करीब आते जाएंगे, कम्युनिकेशन गैप खत्म होएगा, हम एक दूसरे को समझेंगे और ये नफरत इंशाल्लाह खत्म होएगी। तो हम उनके साथ बस ऐसे ये मेडिटेशन सेशन, ऐसे थोड़ी देर कल्बी जिक्र, थोड़ी देर ऐसे बैठे रहते हैं, कोई नशीद कोई नात। और मैंने देखा है आहिस्ता आहिस्ता अल्हम्दुलिल्लाह, ये सिर्फ अल्लाह का फजल करम है, तकरीबन 50 के करीब लोग मुसलमान हो गए, नॉर्वेजियंस ओवर अराउंड 50 नॉर्वेजियंस मुसलमान हो गए। मगर इसमें मैं मेन वही कहूँगा कि ये उस्ताद जो राहबर है, जो आप मैं इमाम है, ये इसमें बड़ी वो कहते हैं ना, इसकी निगाह में, इसके अल्फाज में, इसकी ज़ात में बड़ी बरकत, बड़ी कुव्वत, बड़ी एक खींच जिसे मकनातीसियत होती है, ये होनी चाहिए। और ऑफ कोर्स फिर मोहब्बत, शफकत, फिर बेपनाह प्यार, फिर प्राइवेट में बैठना। मुझे रात को भी कभी वो 12-1 बजे फ़ोन करे कि मुझे मसला हो रहा है फिर मैं उधर जा रहा हूँ, तो मैंने नहीं कहना मुफ्ती साहब कि यार तू तो मैंने उठा छड़े है, मैं सवेरे काम पे भी जाना सी। मैं कहता हूँ वेलकम, 1 मिनट, मैं आंखें खोलता हूँ, मैं सही तरह बात करता हूँ, और तू घबराना नहीं, मैं साथ हूँ, आओ बैठते हैं। यानी आप समझते हैं वो फंस गया है, और उसके साथ इतनी मोहब्बतों और शफकतों का मामला। ईमानदारी की बात है कि वो अपने माँ बाप की मोहब्बत भूल जाए कि आपने तो इतना प्यार किया है, इतनी मोहब्बत दी है, और इतना ओवर द वे जाके, जिसे कहते हैं ना, आपने हमारे साथ कोऑपरेट किया है। तो इस तरह के कुछ मामलात हैं। मैं कहता हूँ पर्सनल एफर्ट है, इंडिविजुअल एफर्ट है, बहुत सारा टाइम देना है, और जो बातें मैंने आगाज में की हैं कि उसे वो मजा चिखाना है, उसका दिल वो लज्जत चखे, उसे नजर आए कि वाकई इस जैसी लज्जत कायनात में किसी चीज में नहीं। यानी वालिदैन अपने साथ बिठाएं, उसकी सुने, उसको खाना खिलाएं, उसको कहीं अपना ले जाएं, कहीं विजिट पे साथ चले जाएं, कोई उनको गिफ्ट लेके दे दें, ताकि उसको अपनाइयत का एहसास हो। कहीं ऐसा ना लगे कि जिस तरह आपने पहले कहा, उसको चर्सी कह देना, उसको डांट देना, नफरत का इजहार करना, इसका कोई हल नहीं है इस अंदाज में। ना बस उसको करीब करना। बिल्कुल, मगर माँ बाप की सालियत और हम जो इमाम हैं, हम जो यहाँ पे हैं, हमारी जैसे कहते हैं ना, हमारी रूहानियत, हमारी अंदर की नूरानियत, बातनी कुव्वत, ये दोनों चीजें अगर साथ मिलेंगी, मैं समझता हूँ इंशाल्लाह ये तो हम इनको तो अपने लोगों को निकाल लाएंगे। मैं समझता हूँ ये जो नॉर्वेजियन सोसाइटी के डिप्रेसिव लोग हैं, जिन्हें टेंशन है, जो छोटी छोटी बात पे, बिलीव मी, कोरोना वायरस है, कई लोगों ने सुसाइड कर लिया जी कि हम घरों में बंद हो गए, उनसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ। इन्हें हमने बस करीब करना है, इन्हें बस कुरान ही किसी प्यारी आवाज में मोहब्बत वाले तरीके से बिठा के सुना दें। मुझे यकीन है कि इन्हें जो लज्जत मिलेगी ये इन्होंने चखी नहीं होगी। सुभान अल्लाह। नाजरीन, मैं आखिर में एक जुमला मैं अर्ज कर दूं कि इसमें हमारे जो उलमा हैं उनकी भी जिम्मेदारी है मिहराब मिंबर की। हम अपने जो पुरोई छोटे छोटे इख्तलाफात और उन पे इसकी बजाय नस्ल इंसानियत के हिदायत के लिए और लोगों की भलाई के लिए, जानें बचाने के लिए
हम थोड़ा सा अपना ट्रेंड बदलें और ये इस्लाही जो इस तरह के मुआशरती मसाइल हैं इनको मिंबरों पे डिस्कस करें। लोग हुकूमत की बात उतनी नहीं मानते जितनी आज भी अपने आइम्मा की मानते हैं, उलमा की तकरीम और ताजीम करते हैं। तो कुरान और सुन्नत के रंग में हम इसको पेश करें। उलमा और हमारे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ के जो असातिज़ा हैं वो भी इस पे, ये जो इंसदाद मंशियात इस हवाले से, वो भी अपने बच्चों की तरबियत करें। और हुकूमत वक्त भी सिर्फ सिगरेट की डब्बी पे ये लिख कर कि ये सेहत के लिए मुज़र है, सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा। वो अमलन जैसे अभी बात हो रही थी कि ये कौन लोग हैं पीछे, अभी एक अगर दुकान पे पकड़ी जाती है मंशियात, नार्कोटिक्स, तो वो क्या होता है, उसके पीछे कितने कितने बड़े मजबूत लोग आते हैं। तो अल्लाह करे कोई इस तरह के अच्छे लोग हमें नसीब हों जो हुकूमती और इक़्तिदार की कुर्सियों पे बैठकर बाकायदा इसको बैन करें, और वो लोग जो मंशियात फरोश हैं और फैलाने वाले हैं वो सद्देबाब करें। ये एक हमारा अलमी है। अल्लाह ताला की बारगाह को इसमें दुआ है कि वो इस पे भी हमें काम करने की तौफीक और सआदत अता फरमाए। क़िबला असदी साहब, 1-2 मिनट में कोई खास पैगाम को रूहानियत की नजर से, बल्कि वो आपने ही शेर पढ़ा था, बिदेश साकिया आप आतिश लिबास, तो जरा इस बारे में कोई नजर का। एक शेर मेरा भी रह गया हुजूर, एक शेर रह गया। जनाब गलासों में जो डूबे फिर न उभरे जिंदगानी में, गलासों में जो डूबे फिर न उभरे जिंदगानी में, हजारों बह गए इन बोतलों के बंद पानी में। न कर बर्बाद अपनी जिंदगी बोतल के दीवाने, न कर बर्बाद अपनी जिंदगी बोतल के दीवाने, वो काटेगा बुढ़ापे में जो बोता है जवानी में। वाह 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 जनाब क़िबला असदी साहब। बारी साहब, मैं आपकी इजाज़त से एक रिवायत सुना के इख्तिताम की तरफ जाता हूँ कि एक सहाबा रसूल ने सोने की अंगूठी पहनी थी, जिसे बाजार में ये खबर हुई कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमा दिया है कि मर्द सोना नहीं पहन सकता। तो उन्होंने अंगूठी फेंक दी। तो साथ खड़े दोस्त ने कहा कि इसे उठा लो, किसी और काम में सर्फ कर देना। उन्होंने पहनने से रोका है, बेचने से तो नहीं रोका। तो उसने जवाब यह दिया, जो तारीख के औराक पे रकम है और रहती दुनिया तक पैगंबर के जानिसारों की जानिसारी की गवाही देता रहेगा। उन्होंने जवाब दिया कि जो हम अपने सरदार के कहने पे छोड़ दें फिर हम उसे उठाया नहीं करते। अल्लाहु अकबर। ये दावत है, कोई किसी शोबे से ताल्लुक रखने वाला फर्द हो, किसी शोबे से, तो मुवाहिद मुस्लिम हो, तो उसका किरदार और गुफ्तार और उसके अंदर ये दर्द होना चाहिए कि जिसको शायर ने इस शेर में कलमबंद किया है कि तौहीद तो ये है कि खुदा हश्र में कह दे, ये बंदा दो आलम से खफा मेरे लिए है। वाह वाह। मैं आखिर में अपने तमाम मेहमानान गिरामी का तहे दिल से मुतशक्किर बल्कि ममनून हूँ। आपने अपना बहुत ज्यादा वक्त अता फरमाया। अपने नाजरीन से एक मरतबा फिर माजरत करता हूँ, बल्कि मुझे गुलाम मोहिउद्दीन साहब ने तो कहा था कि आपको तमीम कल्ब से मुआफी है। थोड़ा सा वो टेक्निकली प्रॉब्लम आई थी तो हमारा प्रोग्राम थोड़ा सा तातुल का शिकार हुआ। मैं आप तमाम के लिए दुआगो हूँ, नेक ख्वाहिशात के साथ, बहुत अच्छी उम्मीदों और तवक्कुआत के साथ आज के इस प्रोग्राम के इख्तिताम का वक्त हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि अगले एतवार को इसी वक्त इसी प्रोग्राम के साथ एक मरतबा फिर हम और आप इकट्ठे होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम।